If you can, then say yes in the chat. Can you see my screen? All right, very good. Yeah, everything will be recorded. Okay. Okay, so since you can see and hear everything, so let's get started our class. So today our topic is speak naturally with connected speech, stress plus linking plus real conversation. All right. So are you excited for the class? If you're excited, please say yes in the comment section. Yes, Alhamdulillah, I'm good. Your recorded class will be provided at the end of the class. All right, in the WhatsApp group where you found the uh, class link. All right. Okay. So let's start our class. Before starting our class, I would like to let you know that if you have any questions, any queries, if you want to ask me anything, then you can raise your hand. But for the course related questions, this would be conducted or this will be answered at the end of the class. All right. So I will answer all of your questions regardless the class. Then all of the question will be answered at the end of the class. So you'll get the chance to ask me anything you would like to know about the course. All right. And if anybody has any difficulties understanding uh, English, then you may know, you may let me know. I will make it like a mixed method. However, I would like to conduct my whole session in English. All right. So if anybody find difficulties understanding my speech, then please do let me know in the chat section. I will uh, manage to, like conduct the whole session kind of mixed method. Okay, anyways, let's start our class. So as I already mentioned that today we are going to learn about stress linking plus real conversation. All right, so let's see the course objective first, then we'll move forward to our class. All right. Okay. ওকে, সো আমরা যদি আমাদের কোর্স অবজেক্টিভটা বলি তাহলে আমাদের কোর্স অবজেক্টিভটা হচ্ছে বাই দ্য এন্ড অফ দিস সেশন ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ফ্লুয়েন্ট স্পিকার্স সাউন্ড ফাস্ট। অলরাইট, সো আমরা নর্মালি আমাদের একটা বেসিক কনসার্ন থাকে যে আসলে যারা ফ্লুয়েন্ট স্পিকার আছেন, স্পেশালি নেটিভ স্পিকার্সরা, তারা কেন এত ফাস্ট স্পিচ বলতে পারে, রাইট? সো এই জিনিসটা আমরা ফাইন্ড আউট করবো অ্যাট দ্য ইন আওয়ার ক্লাস। Then we will be using sentence stress to sound clear and confident. এখানে স্ট্রেস জিনিসটা কি সেটা নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করব। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর স্পোকেন ইংলিশ। দেন উইল বি ইউজিং লিঙ্কিং টু স্পিক স্মুথলি। সো আমরা এখানে কিছু ফ্রেজ ইউজ করব, লিঙ্কিং ফ্রেজ, টু স্পিক ভেরি স্মুথলি অ্যান্ড ন্যাচারালি। দেন উইল বি ইউজিং সাম কমন ফ্লুয়েন্সি ফ্রেজেস ইন কনভারসেশন, যেগুলো আমরা ইউজ করে আমরা কনভারসেশনটাকে মোর ন্যাচারাল এবং হচ্ছে ভেরি ফ্লুয়েন্ট করা যায়, সেটা আমরা করার ট্রাই করব। দেন অলরাইট, দেন হচ্ছে উইল বি ডু আ শর্ট লাইভ কনভারসেশন উইথ টু স্টুডেন্টস। সো আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি এটাকে আমরা পিয়ার পিয়ার কনভারসেশন বলি। আই উইল পিক টু স্টুডেন্টস। আপনাদের এখান থেকে আমি দুইজন স্টুডেন্টস কে হচ্ছে পিক করব, দুইজন করে করে গ্রুপ করে দিব। দেন হচ্ছে আপনারা হচ্ছে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে একে অপরের সাথে কনভারসেশন করবেন, ন্যাচারাল কনভারসেশন, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো হাউ টু ডু দ্যাট। অলরাইট, সো লেটস স্টার্ট। সো ফার্স্ট উই হ্যাভ the warm up activity, which is very interesting, I would say. So the activity name is Fast English Reaction. Okay, so I will ask some quick questions and you must answer these in the chat within 10 seconds. So you are getting only 10 seconds to answer the question. All right. So first question is about what is your mood right now? Tell me about your mood. Write down in the comment section. This course is for everybody, right? For all of the people can do this course.
All right. So do let me know that what is your mood right now? Are you excited, nervous, sleepy, or motivated? Do let me know in the chat section fast. All right. Uh, Motivated, good, delight, good, excited, good, exciting, motivated, excited. Very good. Wow, good, excited. I'm very excited. All right. Good. Okay. Excited plus nervous. All right, no worries. We're here to learn. Don't get nervous. Be very brave enough. All right, let's move on to the second question. Okay, someone said, okay, okay. সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আমাদের কি হতে পারে? সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট ডিড ইউ ডু টুডে? সো আপনারা আজকে কি করেছেন? লাইক ওয়ার্ক, স্টাডিড, কুকড অর ট্রাভেল, আজকে কি করেছেন? ডু লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, আমাকে কমেন্ট করে জানান। স্টাডিড, travel, studied, went to my office, okay, worked, study and time waste, okay, all day going doing fine, work to office, work, studied, very good, very good. Travel, okay, you guys love traveling. I'm a housewife, okay, that's great. Travel, okay. Today I studied, I'm a student, studying English, study, very good. আপনারা দেখছি সবাই খুবই ভালো পড়াশোনা জানেন, ভালোই সবাই অ্যাক্টিভ, ভেরি অ্যাক্টিভ, ইউ গাইজ আর ভেরি অ্যাক্টিভ, ভেরি গুড, গুড টু সি দ্যাট ইউ গাইজ আর ডুইং ভেরি গুড, ভেরি গুড। Sleeping, all right, let's move on to the next question. What are you going to do after the class? So আজকের ক্লাসটার শেষ করে আপনারা কি করবেন? To let me know. ক্লাস শেষে কি করবেন? To let me know in the comment section. Practice, very good, excellent. Practice, rest, good, okay, very good. Practice, practice, rest. Interesting. Practice, very good, excellent. Okay, I'm a Quran Hafiz, very good. Practice, practice and rest. Practice, yes. You guys are smart, I'd say. Like, you guys are very smart and active. Oh, practice and hard work. Yeah, hard work. Definitely. Sleep. Do all of my works. Sleep. All right. Hard work. All right. Very good. Okay. Thank you. Okay, now my next question is, why do you want to improve your English? কেন আপনি আপনার ইংলিশটা ইমপ্রুভ করতে চান? Do let me know in the chat section. First, job, okay. Confidence, very good. Job, business, higher studies, okay. To improve my communication with English language, self-confidence, ending my class, okay. Presentation, study and confidence, job, freelancer, very good. For my corporate communication, to speak very well in English, okay. Communicate with others, conversations, very good. All right, freelancer, yes. Self-confidence, that's great. Wow. To communicate with others. English is an international language, yes, exactly. So it's very essential. Freelancer, okay. Good communicator for study, speaks fluently with confidence. Very good. For easy communication because it is an international language. Yes, it is. Okay, very good. Conversation. Okay, dream. Okay, it's your dream. All right. It's a good dream, of course. For study abroad? For studying abroad? Or okay, very good. Okay, let's move on to the next question. One sentence about your life goal. So আপনি আপনার লাইফ গোল নিয়ে, আপনার লাইফে কি হতে চান বা কি করতে চান, সেটা নিয়ে একটা সেন্টেন্স আমাকে লিখে জানান। আমি একটু পড়তে চাই, আমি সবার সেন্টেন্স পড়তে চাই। আপনারা আসলে কি করতে চান লাইফে?
আপনার ওকে, ভেরি গুড। আই ওয়ান্ট টু বিকাম আ সাকসেসফুল পারসন। ওকে, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ভেরি গুড। বেসিক ইংলিশ পারি না, ওকে, নো ওয়ারিস। আমরা পারি না বলবো না, আমরা শিখবো ইনশাল্লাহ। আই ওয়ান্ট টু বিকাম আ গুড টিচার, এক্সেলেন্ট। গুড লিডার, ভেরি গুড। সাকসেসফুল পারসন, ইয়া। Person of good mother, very good, excellent. My goal is to have a good man, okay, very good. I want to be an English teacher, okay. Lawyer, okay. I want to become a good speaker. I want to become an ideal doctor, also a good person. Excellent. Police, very good. I want to a good man. Reading English books. I want to become a doctor. Okay. I want to become a good speaker. I want to be a leader. Okay. I want to become a good speaker. Excellent. My life is a journey of learning, growth, and hope. Very good. Politician, okay. Successful person and a good speaker. Okay, excellent. Very good. I want to become very good speaker. Okay. So you guys have a very, very good dreams, right? Excellent. Okay. So this is how our warm-up activity ends. So let's start our class. All right. Are you ready? Say yes if you are ready. Write down in the chat box if you are ready. All right. Yes, yes. Yes, sir. All right. Okay, let's get started. All right. Okay, so first, let's learn about stress. Does anyone have any idea about what is stress? Say yes or no in the comment section. If you do not have any idea about stress, then do let me know in the chat. Okay. If you don't know about stress, don't worry. We'll learn together, right? আমরা একসাথে শিখবো। কোনো সমস্যা নেই, আমরা ইনশাল্লাহ একসাথে এই জিনিসগুলো শিখবো। স্ট্রেস নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে। স্ট্রেস এবং কেন স্ট্রেস অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে, প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে কেন স্ট্রেস এত ইম্পর্টেন্ট, সেই জিনিসটা আমরা আজকে ইনশাল্লাহ শিখব। সো চলুন আমরা শুরু করে দেই। সো ইন ইংলিশ উই ডো নট স্ট্রেস এভরি ওয়ার্ড ইকুয়ালি। সো স্ট্রেস মানেটা কি? কেউ কি বলতে পারবেন স্ট্রেস মানে কি? আহ, আমরা কি বলতে পারি স্ট্রেস জিনিসটা কি? একটু আমরা কমেন্টে জানিয়ে দেই। টেনশন, চাপ, ওকে। আরো কিছু উত্তর চাচ্ছি। টেনশন, দুশ্চিন্তা, ওকে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। মানসিক চাপ, ওকে। তারপর দেখি, আই ফাইন্ড ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভালো লাগছে। বিশ্রাম, স্ট্রেস মানে বিশ্রাম। ডিস্টার্ব, তারপর ব্যথা, ওকে। তারপর কারাপশন, ওকে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। তারপর হুম, ওকে। তারপর চাপ, ওকে। ফোকাস না মানে নট ফোকাস, ওকে। অলরাইট, আচ্ছা। সো আনসারগুলো খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, বাট আমি একটু বলে দেই। এটা হচ্ছে সেন্টেন্স স্ট্রেসটা আসলে ওই স্ট্রেস না, মানে আমরা যেটা আসলে স্ট্রেস বলতে যেটা অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশন বোঝাই, এই স্ট্রেসটা অ্যাকচুয়ালি ওই স্ট্রেস না। এই স্ট্রেসটা মূলত হচ্ছে যে আপনি একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ডে, কোনো একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ডকে কিভাবে আপনি এমফাসাইজ করছেন, একটু ফোর্স করছেন, ঠিক আছে? জিনিসটা আমি আরেকটু সহজভাবে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমি যেমন বললাম যে ইন ইংলিশ উই ডু নট স্ট্রেস ইন এভরি ওয়ার্ড ইকুয়ালি। সো আমরা একটা ইংলিশ সেন্টেন্সে যদি বলি, একটা ইংলিশ সেন্টেন্স, একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স, যেমন আই এম এ বয় সাপোজ। সো এই সেন্টেন্সে আমরা সবগুলো ওয়ার্ডে কিন্তু সমানভাবে ফোর্স বা প্রেশার ক্রিয়েট না করি। স্ট্রেস মানে এখানে প্রেশার ক্রিয়েট করা, ঠিক আছে? ঠিক আছে। সো এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা করব। এবং আপনি যদি এখানে একটু দেখেন, আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে স্ক্রিনটা। আই হোপ ইউ ক্যান সি মাই স্ক্রিন ক্লিয়ারলি। আমি যদি আপনাদের এখানে দেখাই, আপনি যদি দেখেন, এখানে বলেছি কি, আমি বলেছি হচ্ছে উই ইউজুয়ালি স্ট্রেস অফ হোয়াট, নাউন্স, মেইন ভার্বস, অ্যাডজেক্টিভস এবং অ্যাডভার্বস। আমরা নর্মালি হচ্ছে এইগুলাকে হচ্ছে নর্মালি আমরা হচ্ছে স্ট্রেস করি, ঠিক আছে? আমরা নাউন্স, তারপরে মেইন ভার্বস গুলা থাকে, তারপরে অ্যাডজেক্টিভস থাকে এবং অ্যাডভার্বস, এই জিনিসগুলোকে আমরা মূলত বেশিরভাগ স্ট্রেস করি। স্ট্রেস মানে হচ্ছে
আপনি হচ্ছে ওই জিনিসগুলোকে বেশি ফোর্স করেন বা প্রেশার ক্রিয়েট করেন, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে স্ট্রেস। এবং আমরা উই ইউজুয়ালি রিডিউস, আমরা স্ট্রেস মূলত নর্মালি কোনগুলোতে করি না, যেমন ধরেন এ অ্যান্ড দি, এগুলোকে আমরা আর্টিকেল হিসেবে জানি, কেউ কেউ অবশ্যই ডিটারমিনার হিসেবে বলি। তারপরে প্রিপোজিশন যেমন টু, অফ, ফর, তারপরে ইজ, অ্যাম, আর, এগুলো তো ভি ভার্ব, ঠিক আছে? ফার্স্ট স্পিচের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোকে আমরা নর্মালি স্ট্রেস করি না, ঠিক আছে? আমি আপনাদেরকে আরেকটু ইজি ওয়েতে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে স্ট্রেসটা আমরা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে। যেমন আপনারা যদি আমার এই সেন্টেন্সগুলোকে দেখেন, এই সেন্টেন্সটাই দেখেন, এখানে একটা সেন্টেন্স, ফার্স্ট সেন্টেন্স, ইউ মাস্ট রিপিট আফটার মি, অলরাইট? সো এখানে দেখেন বলছে কি, আই নিড টু ইমপ্রুভ মাই স্পিকিং, রাইট? আই নিড টু ইমপ্রুভ মাই স্পিকিং। সো এটা একটা সেন্টেন্স। এখানে যদি আপনি একটু খেয়াল করেন, দেখেন এখানে কিন্তু নিডটা ক্যাপিটাল লেটারে লেখা, ইমপ্রুভটা ক্যাপিটাল লেটারে, এবং স্পিকিংটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটারে, রাইট? এবং দেখেন এখানে টু এবং হচ্ছে মাই, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলোকে কিন্তু লোয়ার লেটারে লেখা, লোয়ার কেসে, ঠিক আছে? সো এটা কেন, কেউ কি বলতে পারবেন কেন এটা করা হয়েছে? এক্স্যাক্টলি, ইটস লাইক প্রেশার ক্রিয়েট, এটা প্রেশার ক্রিয়েটের মতো। দেখেন আপনি যদি খেয়াল করেন একটু গভীরভাবে, তাহলে আপনি দেখবেন আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে সমানভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করছেন না। যেমন আপনি বলছেন আই নিড, এই নিডে কিন্তু আপনি একটা প্রেশার ক্রিয়েট করছেন, রাইট? আই নিড টু ইমপ্রুভ মাই স্পিকিং, রাইট? আই নিড টু ইমপ্রুভ মাই স্পিকিং। দেখছেন? যদি খেয়াল করে দেখেন তাহলে আপনি নিড, তার দেন হচ্ছে আপনার ইমপ্রুভ এবং স্পিকিং, এই তিনটে জায়গায় কিন্তু আপনি স্ট্রেস দিচ্ছেন, মানে আপনি প্রেশার ক্রিয়েট করছেন। বাট এই জায়গাগুলো যেমন টু এবং হচ্ছে মাই, এর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কোনো প্রেশার ওইভাবে ক্রিয়েট করছেন না, বা আপনার স্ট্রেসটা যদি করেও থাকেন সেটা অনেকটা রিডিউসড ভার্সন, রাইট? সো এটাই হচ্ছে আহ, জিনিস। তারপর এটা দেখেন, উই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস এভরি ডে, রাইট? এখানে দেখেন হ্যাভটাকে আপনি স্ট্রেস করছেন, উই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস, দেন এভরি ডে, ডে, দেখছেন? এভরি ডে। সো তার মানে আপনি একটা সেন্টেন্সে যদি আমরা বলি, দেখেন তারপর এটা, হি ওয়ান্টস, হি ওয়ান্টস, আমি সবগুলোকে হাইলাইট করে দিচ্ছি আপনাদের বোঝাচ্ছে। যেমন হি ওয়ান্টস a better job, he wants a better job, he wants a better job. Then হচ্ছে I want to learn English fast, she needs more confidence, right? তো তার মানে আমরা কি বুঝলাম? তার মানে হচ্ছে আমরা যে স্ট্রেসটা বলি, তার মানে আপনার ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে স্ট্রেস মানেই হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট পার্টিকুলার ওয়ার্ডকে হচ্ছে আপনার প্রেশার ক্রিয়েট করা, ঠিক আছে, টু সাউন্ডস মোর ক্লিয়ার। এটাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনগুলা অনেক 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 বেটার হয়, ঠিক আছে? আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনে অনেক বেটার। আপনি যখন একজন স্পিকারের সাথে কথা বলবেন, অবশ্যই দেখবেন যে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে, প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে আপনার কি হবে, আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে আপনার ইমপ্রুভমেন্ট চলে আসবে, ঠিক আছে? তো এখানে দেখেন পার্টিকুলারলি নিট, এই নিটকে যদি আমি ধরেন স্ট্রেস করলাম, সাপোজ, গিভ মি আ সেকেন্ড, আমি যদি নিটটাকে দেখাই, এই যে নিটটা, তারপরে হচ্ছে ইমপ্রুভ, এই ইমপ্রুভকে করলাম এবং স্পিকিং, রাইট? দেখেন, আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন, আমি যদি আবার এইগুলোকেও একটু দেখাই, প্র্যাকটিস এভরি ডে, ঠিক আছে, হি ওয়ান্টস, বেটারটা এখানে দেখেন আমি কিন্তু অ্যালফাবেট, সরি, ক্যাপিটাল লেটারে লিখে দিয়েছি এইগুলা। সো আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, আপনি যদি একটু আহ, পড়ার চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা জায়গাতে আমি মার্ক করে দিয়েছি। দেখেন আই নিড, দেখেন নিডের জায়গায় আপনি একটু স্ট্রেস দিচ্ছেন, আই নিড টু ইমপ্রুভ মাই স্পিকিং, দেখছেন? তার মানে আপনি এই পার্টিকুলার প্লেসগুলোতে আপনি যখন স্পিকিং এ যাচ্ছেন, তখন এই এই জায়গাগুলোতে স্ট্রেস করছেন। এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আপনার, কেন স্ট্রেসটা ইম্পর্টেন্ট, কেউ কি বলতে পারবেন? কমেন্ট বক্সে একটু লিখে দেন তো, আমাকে একটু জানান তো স্ট্রেস কেন ইম্পর্টেন্ট, কেন গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রেস। আমি একটু জানতে চাচ্ছি চ্যাট বক্সে। আপনার কাছে আপনি আপনার আহ, অভিমতটা দিতে পারেন আমাদের কাছে, কোনো সমস্যা নাই। জাস্ট আমি আপনার ওন অপিনিয়নটা চাচ্ছি যে আপনার কাছে কেন। এক্স্যাক্টলি, প্রোনাউন্সিয়েশন ফাস্ট করার জন্য ভেরি গুড, ফর স্পিকিং ফ্লুয়েন্টলি, ওকে,
দেন তারপরে আরো কিছু আনসার চাচ্ছি। হুম হুম। আরো কিছু। ওকে, অ্যাকসেন্টের জন্য। ওকে। ওকে। ওকে, একজন লিখেছেন একটা বাক্যকে সুন্দরভাবে রূপ দিতে ব্যবহার করা হয়। ওকে, ফাইন। স্ট্রং সেন্টেন্স। ওকে। আচ্ছা, এখন আমি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর পার্টিসিপেশন। ওকে, সো আমি একটু তাহলে আপনাদেরকে আরেকটু ডিটেইলে বলি স্ট্রেসটা কেন ইম্পর্টেন্ট। ধরেন স্ট্রেসটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য, সেটা হচ্ছে যে আপনি কতটা সুন্দর এবং গুছিয়ে যে আমরা কথা বলি, এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের এই স্ট্রেসের উপরে, ঠিক আছে। কোন জায়গাতে আমি হালকা পজ দিচ্ছি এবং, সরি, কোন জায়গাতে স্ট্রেসটা আমরা বা প্রেশারটা কম দিচ্ছি এবং কোন জায়গায় বেশি দিচ্ছি, এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের স্পিচটা বা আমাদের যে কথা বলা, এটা কতটা মার্জিত এবং সুন্দর এবং কতটা স্পষ্ট। আপনি যদি একজন মানুষের সাথে যদি কথা বলতে যান এবং আপনার স্ট্রেস যদি ঠিক না থাকে, তাহলে অনেক সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার অপর যে রিসিপিয়েন্ট বা যিনি রিসিভার, যিনি আপনার কথাগুলো রিসিভ করছেন, তিনি আসলে ওইভাবে আপনার সাথে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারে না আপনি আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছেন। অনেক সময় আমরা রিডিং পড়ি, ঠিক আছে। সো এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্ট্রেসটা। এবং স্ট্রেসটা যে, এখানে আমি একটা আপনাদেরকে টাস্ক দিচ্ছি, টাস্কটা আমি আগে একটু দেখেন। সো রাইট ওয়ান সেন্টেন্স ইউজিং দিস প্যাটার্ন। আপনারা এই প্যাটার্নটা ফলো করে একটা সেন্টেন্স আমাকে লিখে এক্ষুনি জানান। এক্ষুনি আমি দেখতে চাই। এখানে যেটা আছে এই জিনিসটা ছাড়া আরেকটা লিখলে ভালো হয়, এখানে একটা দেওয়া আছে এক্সাম্পল হিসেবে, বাট আমি চাই যে আপনারা নিজেদের মতো করে একটা লিখেন, লিখে আমাকে জানান, আমি পড়ে দেখি কি অবস্থা। ওকে, সামওয়ান কমেন্ট, এমডি সাইদুর রহমান লিখেছেন, আই ওয়ান্ট টু ট্রাভেল বিকজ আই নিড আ চেঞ্জ অফ সিনারি। ওকে, ভেরি গুড। তারপরে আমাকে লিখে জানান দ্রুত, দ্রুত চাচ্ছি ক্লাস পার্টিসিপেশন। Okay, I want to read English book. Very good. I want to become a doctor because I want to serve people. Very good. Excellent. I want to become, okay, এটা পড়েছি। I want to become a doctor because it opens the door to serve people. Excellent. Very good. So এখানে কিন্তু অবশ্যই I want to থাকতে হবে এবং because থাকতে হবে আপনার আনসারে। I want money because I change my position. You want to change your position. Okay, good. Then তারপরে লিখে জানান দ্রুত আপনার। ওকে, ইয়া, এটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের মতো এক্স্যাক্টলি। সো আপনি এখানে আই ওয়ান্ট টুর পরে আপনি কি করতে চান এবং কেন করতে চান, ঠিক আছে। কোনো সমস্যা নেই, আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন কোনো সমস্যা নেই। আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ বিকজ আই ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ মাই কনফিডেন্স। ওকে, আই ওয়ান্ট টু ইট বিকজ আই অ্যাম হাংরি। ওকে, ভেরি গুড সেন্টেন্সটা। ওকে, আরো দু একজনের কাছ থেকে আমি অ্যান্সার আশা করছি। I want to learn English because of my speaking fluently. Because to speak fluently হবে, because of হবে না এখানে, because to speak হবে, speaking না, to speak fluently. Okay, then very good, good try. I want to become a teacher because to help the students. Okay, I want to a doctor. I want to become a doctor because I need to help poor people. Okay, সেন্টেন্স একটু ভুল আছে, সমস্যা নাই, বাট ভেরি গুড দ্যাট ইউ আর ট্রাইং। আপনারা চেষ্টা করছেন, এই জিনিসটা খুব ভালো লাগছে। খুবই ভালো লাগছে যে আপনারা, ইউ গাইজ আর ভেরি স্মার্ট। আপনারা অনেক স্মার্ট এবং অ্যাক্টিভ। খুবই ভালো লাগছে। ওকে। ওকে, আই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ বিকজ ইট ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, এখানে দেখেন আই ওয়ান্ট টু স্পিকিং হয়েছে, এখানে আই ওয়ান্ট টু স্পিক। এখানে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস আমি দেখাই। টু এর পরে ভার্ব নর্মালি হচ্ছে বেস ফর্মে হয়, ঠিক আছে। টু স্পিক হয়, টু স্পিকিং হয় না। আই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ বিকজ ইট ইজ আ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ লিখেছেন, এখানে অ্যান হবে কেন, কারণ আইটা হচ্ছে এখানে ভাওয়েল। আমরা জানি যে এ ই আই ও ইউ, এইগুলার আগে সবসময় অ্যান হয়, ঠিক আছে, আর্টিকেল অ্যান হয়। ওকে।
আহ হ্যাঁ, বিকজ বিকজ এর পরে অফ দিলে সেন্টেন্সটা হবে কিনা, হ্যাঁ বিকজ এর পরে এটা ডিপেন্ডস করে, এটা ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে দিচ্ছেন। যেমন যদি আমি বলি আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ বিকজ অফ স্পিকিং ফ্লুয়েন্টলি, এভাবে দিলে হবে, কোনো সমস্যা নেই। বিকজ অফ এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি দিতে হবে, বিকজ অফ স্পিকিং ফ্লুয়েন্টলি। সো ইউ নিড টু গিভ দ্য রিজন, ওকে? অলরাইট, সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট, হুইচ ইজ লিঙ্কিং। সো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ইংরেজিতে অনেক দুর্বলতা আছে, স্যার আই এম এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 7, নো ওয়ারিস, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের এখান থেকে ক্লাস 4 থেকে বাচ্চারা, বা ক্লাস 4 থেকে আমাদের এখানে এই কোর্সটা করতে হবে, করতে পারবেন, আমাদের ওইটাই ওইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। সো দেখেন, এখানে বলেছি স্কিল 2, মানে এখানে আমাদের সেকেন্ড স্কিল যেটা আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে লিঙ্কিং। লিঙ্কিং মানে কি? লিঙ্কিং মানে হচ্ছে স্পিচটাকে কিভাবে আমরা কানেক্ট করতে পারি, একটার সাথে আরেকটা কিভাবে কানেক্ট করা যায়, ঠিক আছে? দেখেন, ইন রিয়েল ইংলিশ ওয়ার্ডস কানেক্ট। সো দেখেন, আপনারা যদি, আমরা সবসময় বলি না, যেমন আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, রাইট? আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, আমি ইংরেজি শিখতে চাই। এইটাকে আপনি এই যে 1 2 দেখতেছেন না, এই 1 2, এই 1 2 কে আপনারা বলতে পারেন হচ্ছে ওয়ানা, ঠিক আছে? এটা আই ওয়ান্ট টু কে কি বলতে পারেন? ওয়ানা, ওয়ানা, রাইট? কিভাবে? যেমন আপনি যদি বলেন যে আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, কোনো সমস্যা নেই, এটা ভুল না। বাট আপনি যদি মানে নেটিভদের মতো আর একটু স্মার্ট ওয়েতে বা নেটিভদের মতো করে কথা বলতে চান, দেন ইউ ক্যান সে আই ওয়ানা, I wanna learn English. I wanna learn English. All right? I wanna learn English. I want to learn English. And spoken English এর ক্ষেত্রে আমরা I wanna learn English. তারপরে দেখেন যদি বলি do you want to practice, right? Do you want to practice? এটাকে আপনারা এইভাবে বলতে পারেন যে do you wanna learn, sorry, do you wanna practice? Do you wanna practice? দেখবেন যে আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন, যারা নেটিভ স্পিকার আছেন তারা কিন্তু এইভাবে অনেক সময় কথা বলে, রাইট? ইনফর্মাল স্পিচ। এবং এই জায়গাতে একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে এই যে আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ যেটা লিখলাম, এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে আপনার রাইটিং, যখন আপনি লিখতে যাবেন কোনো কিছু, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আবার এই ওয়ানা বা ওয়ানা এগুলা লিখতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে আপনাকে 1 2ই লিখতে হবে। বাট আপনি স্পোকেনের ক্ষেত্রে বা স্পিচ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ওয়ানা বলতে পারবেন। এটা আরেকটু নেটিভদের মতো শোনা যায়, ইট সাউন্ডস ভেরি নেটিভ, রাইট? যেমন আমি যদি বলি ইনস্টেড অফ সেইং আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, না বলে আমি বলতে পারি আই ওয়ানা লার্ন ইংলিশ। অথবা বলতে পারেন আপনি ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্র্যাকটিস, এটা না বলে আপনি বলতে পারেন ডু ইউ ওয়ানা প্র্যাকটিস, ডু ইউ ওয়ানা প্র্যাকটিস, রাইট? এটা আপনি বলতে পারেন। তারপরেরটা এটুকু ক্লিয়ার? কোনো কনফিউশন আছে? এরপর আমি কিন্তু সামওয়ান আস্কড মি যে আমি, আচ্ছা দুই একটা কমেন্ট পড়ছি। আচ্ছা, আহ, এই ক্লাসগুলোতে কি অ্যাকসেন্টও শিখতে পারবো? এক্স্যাক্টলি, ইয়েস, ইউ উইল লার্ন অ্যাকসেন্ট। আপনাদেরকে আমি অ্যাকসেন্টও শেখাবো এবং আপনাদেরকে আমি প্রোনাউন্সিয়েশন শেখাবো, ঠিক আছে? নো, শুধু ওয়ান্টের সময় না, এই যে নিচে আমি আসছি দেখেন গোয়িং টু আছে, এখানে আসেন দেখেন গোয়িং টু এর ক্ষেত্রে দেখেন, এই যে এখানে যদি আপনারা খেয়াল করেন গোয়িং টু এর ক্ষেত্রে আপনারা কি বলবেন? গনা, ঠিক আছে? এখানে গোয়িং টু আছে, গোয়িং টু এর পরিবর্তে আমরা গনা বলতে পারি। কিভাবে? যেমন এখানে দেখেন লেখা আছে কি আই এম গোয়িং টু কল ইউ, রাইট? এখানে লেখা আছে আই এম গোয়িং টু কল ইউ, রাইট? আই এম গোয়িং টু কল ইউ। সো এটা না বলে আপনি বলতে পারেন আই এম গনা কল ইউ। দেখেন, আই এম গনা কল ইউ। তারপরে এখানে আছে যেমন আই এম গোয়িং টু স্টার্ট নাও, এখানে আপনি গোয়িং টু স্টার্ট নাও বলে আপনি বলতে পারেন আই এম গনা স্টার্ট নাও। দেখেন সাউন্ড আপনার কিন্তু স্পিচ অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? একটু নেটিভদের মতো হয়ে যাচ্ছে, আই এম গনা, রাইট? লাইক উই আর গোয়িং টু স্টার্ট নাও, এটা না বলে উই আর গনা স্টার্ট নাও, আই এম গোয়িং টু কল ইউ, আই এম গনা কল ইউ, রাইট? সো এভাবে আপনি খেয়াল করে যদি দেখেন, ওকে, আপনাদেরকে আমি ইংরেজিতে কথা বলার জন্য যা যা করা লাগে ইনশাল্লাহ আমাদের এই পুরা কোর্সে আপনারা সেই গাইডলাইন পাবেন, কোনো সমস্যা নাই। জাস্ট ফলো মাই ইনস্ট্রাকশন, আপনারা আমার জাস্ট ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করেন, ইনশাল্লাহ ইউ উইল বি able to speak in English very fluently, all right, by doing the course. Anyways, তাহলে আমরা অলরেডি শিখে ফেললাম কি
ওয়ান টু কে আমরা যেতে বলতে পারি ওয়ানা, এবং গোয়িং টু কে বলতে পারি গনা, রাইট? তার মানে আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ এটা বলে না বলে আমরা বলতে পারি কি আই ওয়ান্ট লার্ন ইংলিশ। আর গোয়িং টু কে আমরা কি করতে পারি গনা, যেমন আই এম গোয়িং টু কল ইউ না বলে আমরা বলতে পারি আই এম গনা কল ইউ, রাইট? সো এইভাবে কিন্তু আমরা নেটিভদের মতো কথা বলতে পারি। তারপর আরেকটা আছে দেখেন, গট টু কে গড়া, রাইট? গট টু কে গড়া। সো এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি দেখেন, এখানে লেখা আছে আই আই গট টু গো নাও, আমাকে এখন যেতে হবে, রাইট? সো এটা আছে। তারপর এটাকে দেখেন আপনি, আমি একটু মার্ক করে নেই। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে চ্যাটে লিখবেন। আমি চ্যাটগুলাও পড়ার ক্লাসের পাশাপাশি আমি চ্যাট বক্সও চেক করছি। সো যারা ক্লাসে হচ্ছে কনফিউশন থাকলে আমাকে বলবেন, আমি হচ্ছে সলভ করার ট্রাই করব। ওকে, থ্যাংক ইউ, অনেক সুন্দর ক্লাস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা নিয়ে পরবর্তী কি কোনো টাকা দিতে হবে এটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে একদম ক্লাসের শেষে কথা বলবো, ঠিক আছে? এই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে স্পেস দিব। তো দেখেন, গট টুকে গটা বলছি কিভাবে, আই গট টু গো নাও, আমাকে যেতে হবে। এটাকে যারা নেটিভ স্পিকার কি বলে, আই গটা গো নাও, রাইট? আই গট টু ফিনিশ মাই ওয়ার্ক, এটা না বলে আমরা বলতে পারি আই গটা ফিনিশ মাই ওয়ার্ক, রাইট? সো এখানে দেখেন আমি একটা ডিসক্লেইমার দিয়ে দিয়েছি আপনাদের ক্ষেত্রে, আমি আবারও বলছি। সেটা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট নোট, দিজ আর স্পোকেন ফর্মস। স্পোকেন ফর্ম মানে আমরা হচ্ছে এগুলা স্পিচে যখন আমরা স্পিকিং করব বা একে অপরের সাথে ইংলিশে কনভারসেশন করব তখন আমরা এই জিনিসগুলো ইউজ করবো। আই এম গোয়িং টু এর জায়গায় আই এম গনা গো দেয়ার, রাইট? আর রাইটিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যে ফুল ফর্ম, যেমন এই যে গোয়িং টু, গট টু, এইগুলা ইউজ করবো, কারণ রাইটিং হচ্ছে একটা ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা এইগুলো ইউজ করবো না। এই গনা গড়া এগুলো হচ্ছে আমরা ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এই জিনিসগুলো আমরা বন্ধু বান্ধবদের সাথে বা আত্মীয় স্বজনের সাথে কনভারসেশন করার সময় আমরা এটা ইউজ করতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? এইবার আমি আপনাদেরকে একটা টাস্ক দিব। টাস্কটা হবে এই যে এখানে যেগুলা দেখছেন এই জিনিসগুলাকে আপনারা হচ্ছে এই যে আই ওয়ান্ট টু স্পিক ফ্লুয়েন্টলি, আই এম গোয়িং টু জয়েন দ্য কোর্স, আই গট টু ইমপ্রুভ মাই প্রোনাউন্সিয়েশন, ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্র্যাকটিস নাও, উই আর গোয়িং টু স্টার্ট দ্য ক্লাস, অলরাইট? সো এইটা কি করবেন আপনারা হচ্ছে এটাকে কি করবেন, কনভার্ট করবেন হচ্ছে ন্যাচারাল স্পোকেন, মানে আমরা আপনাকে এই ওয়ান টুকে কনভার্ট করে গোয়িং টুকে কনভার্ট করে আপনি চ্যাটে পুরা সেন্টেন্সটা লিখবেন। ইন দ্য মিন ওয়াইল আমি আরেকটা কাজটা করব, সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে দুই একজনকে পিক করব যারা হচ্ছে কিনা এই ওয়ান টু এর জায়গা আমরা যেটা শিখে আসছি ওয়ানা, গোয়িং টু এর জায়গায় গনা বলে আপনি পুরো সেন্টেন্সটা সবার সাথে আপনি লাউডলি পড়বেন, ঠিক আছে? সো কারা কারা পড়তে চান প্লিজ রেইজ ইউর হ্যান্ড, আমি ওইখান থেকে দুই একজনকে পিক করব, ঠিক আছে? কারা ট্রাই করতে চান আপনারা হ্যান্ড রেইজ করেন। ওকে, আচ্ছা, আমি ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি নাবা। ঠিক আছে, আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করছি, আমি আপনাকে আনমিউট করার জন্য পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? Yes, sir. অলরাইট, লেটস স্টার্ট। আপনি একটু পড়েন ফার্স্ট থেকে, নেন আমি Okay. একটু। ওকে, I'm gonna go now. নো, এখান থেকে Spoken. এখান থেকে এখান থেকে, ঠিক আছে? এখান থেকে আমি যে মার্ক করে দিয়েছি এই পাঁচটা সেন্টেন্স আপনি পড়বেন, ঠিক আছে? Take a sir. ওকে, I শুরু want করেন। I wanna speak fluently. I'm gonna to join the course. I'm gonna improve my pronunciation. Do you wanna practice now? We are gonna start the class. ওকে, ভেরি গুড, বাট এইখানে আপনি যেটা মিস করেছেন সেটা হচ্ছে আই এম গনা জয়েন দ্য কোর্স। আই এম গনা টু জয়েন দ্য কোর্স হবে না, কারণ আপনি গোয়িং টুকেই আপনি হচ্ছে গনা বলছেন, রাইট? ঠিক আছে, বাট ইট ওয়াজ ভেরি গুড, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। অলরাইট, লেটস মুভ অন টু অ্যানাদার পারসন। আমি আপনাকে জুথি, হ্যাঁ, আপনাকে পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি, আপনি একটু ট্রাই করেন। হুম, শুনতে I পাচ্ছেন? wanna, yes, হুম, sir. Thank you, ইয়েস, sir. ওকে, I wanna speak fluently. হুম, I am gonna to join the course. I gotta improve my pronunciation. Do you হুম, wanna practice now? We are gonna start the class.
ওকে, এখানে আপনি চারটা ঠিক বলেছেন, বাট এইখানে কিন্তু আপনিও বলে ফেলেছেন কি যে আই এম গনা টু জয়েন দ্য কোর্স। না, হবে না। আপনি গনা মানে কি? গনা মানেই হচ্ছে গোয়িং টু, রাইট? এটাকে Yes, আপনি ma'am. গনা বলছেন, তার মানে আই এম I'm গনা জয়েন দ্য gonna কোর্স। join the course. ইয়া, এক্স্যাক্টলি। ওকে, ওকে। আর কেউ আছেন? ওকে, নাফিজা নূর নাজিয়া, আপনাকে আমি পারমিশন দিচ্ছি, আপনি একটু ট্রাই করেন। আসসালামাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি শুরু করেন। আসসালামাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি ইউ ক্যান স্টার্ট। I wanna to speak fluently. I am gonna I wanna speak fluently. I am gonna join the course. I gonna improve my pronunciation. Do you wanna practice now? We are gonna start the class. ভেরি গুড। বাট এই জায়গাটা, এই যে গট টু না, এটা গড়া হবে, ঠিক আছে? গনা বলবেন না, এটা গড়া, রাইট? আই গড়া ইমপ্রুভ মাই প্রোনাউন্সিয়েশন, আমাকে আমার প্রোনাউন্সিয়েশনটাকে ইমপ্রুভ করতে হবে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। অলরাইট, ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু ওয়ান্টস টু স্পিক? কেউ কি আছেন? আহ, একটু হ্যান্ড রেজ করতে হবে। চ্যাট বক্সে হ্যান্ড রেজ করবেন না, আপনি এইখানে হ্যান্ড রেজ করবেন, ঠিক আছে? অন্যরা যেভাবে করছে আর কি। ওকে, কেউ কি আছেন আর ট্রাই করতে চান? ওকে, অলরাইট, ভেরি গুড। ওকে, আমি আপনাকে আইরিন সুলতানা, জি আপনাকে আমি পারমিশন দিচ্ছি। জি, আপনি একটু ট্রাই করেন। I wanna speak fluently. I am gonna join the course. I gonna improve my pronunciation. Do you wanna practice now? We're gonna start the class. অলরাইট, ভেরি গুড। আমি বুঝলাম যে এটাতে আপনাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে, এই গট টুতে। এখানে যদি আপনারা একটু যাই কষ্ট করে দেখেন, এখানে কিন্তু গট টু মানে কিন্তু গড়া, রাইট? আর গোয়িং টু মানে কিন্তু গড়া, রাইট? এইখানে একটু ডিফারেন্স আছে প্রোনাউন্সিয়েশনে, যে গট টুকে আমরা বলতে হবে গড়া, রাইট? গড়া। সো তার মানে হচ্ছে আই গড়া ইমপ্রুভ মাই প্রোনাউন্সিয়েশন, রাইট? বাট ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড ট্রাই, থ্যাংক ইউ আইরিন সুলতানা আপনাকে। আচ্ছা, আহ, আমরা হচ্ছে এবার যাব হচ্ছে মারিয়া। মারিয়া, আপনি আছেন? আপনাকে আমি পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি, আপনি একটু ট্রাই করেন। I wanna speak fluently. I হুম। am gonna join the course. I gotta improve my pronunciation. Do you wanna practice now? We are gonna start the class. অলরাইট, এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ওকে, তারপরে হচ্ছে আমি আপনার নামটা আমি পাচ্ছি না, আপনার নামটা কি জানো? আপনার এখানে নাম শো করছে না। জি, ইউ ক্যান স্টার্ট। আপনি বলতে পারেন, আমি আপনাকে পারমিশন দিয়ে দিয়েছি। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনার বোধহয় টেকনিক্যাল ইস্যুস। আচ্ছা, যাই হোক, আমি নেক্সট ক্যান্ডিডেটের কাছে যাচ্ছি। মারজান, জি আপনি আপনি ট্রাই করতে পারেন। I wanna speak fluently. I gonna join the course. I gotta improve my pronunciation. Do you wanna practice now? We are gonna start the class. ওকে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে, ইউ ক্যান মিউট। তারপরে আমি যাচ্ছি হচ্ছে, আপনার নামটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, বাট আপনি চাইলে বলতে পারেন, আমি আপনাকে পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি। ইউ আর হ্যাভিং সাম টেকনিক্যাল ইস্যুস এনিওয়ে। আফসানা আফিয়া, জি আপনি বলতে পারেন। ইয়েস, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি। I wanna speak fluently. I'm gonna join the course. I gotta improve my pronunciation. Do you wanna practice now? We are gonna start the class. অলরাইট, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, ওকে, আইল বি টেকিং
লাস্ট ক্যান্ডিডেট, আপনি চাইলে বলতে পারেন। ইয়েস, শাওমি নাম, আমি আপনার নাম দেখতে পাচ্ছি না, আপনার ফোনের মডেল নাম্বার শো করছে। আচ্ছা, আচ্ছা আয়েশা, আপনি লাস্ট ক্যান্ডিডেট এই টপিকের জন্য। জি, আপনি চাইলে বলতে পারেন। শিওর। ইয়েস। I wanna speak fluently. I'm gonna join the course. I gotta improve my pronunciation. Do you wanna practice now? We are gonna start the class. All right, very good, excellent, thank you. All right, thank you for participating this activity. Okay, let's move on to next topic. ওকে, সো এইখানে আমি আপনাদের সাথে আমি নিজে একটু প্র্যাকটিস করি, ঠিক আছে? এই সেম টপিকটাই আমি আপনারা আমার সাথে রিপিট করবেন, ঠিক আছে? আপনারা সবাই আমার সাথে রিপিট করবেন, আমি যেভাবে বলার চেষ্টা করি। যারা বলেনি তারা চেষ্টা করেন। দেখেন, ফার্স্ট এরটা দেখি। আই ওয়ানা ইমপ্রুভ মাই স্পিকিং। আই ওয়ানা ইমপ্রুভ মাই স্পিকিং, আমার সাথে কিন্তু বলেন, ঠিক আছে? আই ওয়ানা ইমপ্রুভ মাই স্পিকিং। I wanna improve my speaking. তারপর এটা, I'm gonna practice every day. I'm gonna practice every day. Okay? I'm gonna practice every day. I gotta stay consistent. I gotta stay consistent. I gotta stay consistent. Do you wanna join today? Do you wanna join today? Do you wanna join today? Right? সো এইভাবে কিন্তু আমরা অলরেডি মোটামুটি একটা ভালো জিনিস শিখে ফেললাম। এই জিনিসগুলো আমরা আসলে আমাদের রিয়েল লাইফ স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে? এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট টপিক, সেটা হচ্ছে রিডাকশন ইন ফাস্ট স্পিচ। আমরা ফাস্ট স্পিচের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই আমরা রিডিউস করতে হয়, ঠিক আছে? এটা কেন হয় দেখেন, আমরা যখন অনেক সময় স্পিকিংয়ে যারা একটু মোটামুটি ফাস্ট স্পিকিং করে, অনেক সময় দেখবেন যে আমাদের ধরতে অসুবিধা হয়, জাস্ট বিকজ অফ দিস। এই যে রিডাকশন ইন ফাস্ট স্পিচ, তার মানে ফাস্ট স্পিচে আমরা অনেক কিছু রিডিউস করে ফেলি, কমিয়ে ফেলি, ঠিক আছে? সো ফ্লুয়েন্ট স্পিকার, দেখেন এখানে বলছি যে ফ্লুয়েন্ট স্পিকাররা কি করে? ফ্লুয়েন্ট স্পিকার্স রিডিউস সাউন্ডস ন্যাচারালি। তারা সাউন্ডগুলোকে ন্যাচারালি রিডিউস করে। দিস ইজ স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ, এবং এটা কিন্তু নর্মাল ইংলিশ, ঠিক আছে? একদম স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। এবং আমরা বাংলাদেশি হিসেবে কি হয়, আমরা বাংলাদেশি হিসেবে আমাদের এই জিনিসগুলো অনেক সময় ধরতে অনেক অসুবিধা হয়, ঠিক আছে? আমরা দেখা যাচ্ছে যে সবসময় ধরতে পারি না। যেমন কিভাবে দেখেন, ওরা কিভাবে এইগুলো জিনিসগুলো বলে। যেমন আমরা যেমন বলি হোয়াট আর ইউ ডুইং, রাইট? হোয়াট আর ইউ ডুইং? সো হোয়াট ইউ আর ডুইং, রাইট? হোয়াট ইউ আর ডুইং। সো এরকম করে বলে, ঠিক আছে? তারপর দেখো তারপরে দেখেন ডিড ইউ ইট। ডিড ইউ ইট, দেখেন ডিড যা একটা সাউন্ড আনছে, ডিড ইট, ডিড ইউ ইট। ডিড ইউ ইট, ডিড ইউ ইট, রাইট? তারপরে দেখেন কুড ইউ হেল্প মি, এটাকে বলছে কুড ইউ হেল্প মি, কুড ইউ হেল্প মি, কুড ইউ হেল্প মি। দেন বলছে দেখেন লেট মি নো কে বলছে লেট মি নো, লেট মি লো। আপনারা এটা খুবই কমন, আমি মনে করি যে এটা আপনারা হয়তো বা শুনে এসেছেন অনেক সময়, অনেক মুভিতে বা অনেক সিরিয়াল বা গানে এটা কিন্তু বলে যে লেট মি নো, লেট মি নো। এটাকে আসলে আমরা বলি লেট মি নো, এটাকেই তারা একটু রিডিউস করে ফেলছে। দেখেন এখানে টিটা নাই এবং ডবল এম আসছে, রাইট? এখানে কিন্তু ডবল এম চলে আসছে টি এর জায়গা, ঠিক আছে? লেট মি নো এর কে তারা বলছে লেট মি নো। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং, ডিড ইউ ইট, তারপরে হচ্ছে কুড ইউ হেল্প মি, লেট মি নো। সো এই জিনিসগুলো, সো ইউ ডোন্ট নিড টু স্পিক এক্স্যাক্টলি লাইক দিস, বাট ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট হোয়েন লিসেনিং। তার মানে হচ্ছে আপনি যদি স্পিকিং এর ক্ষেত্রে যদি বলেন হোয়াট আর ইউ ডুইং, অথবা ডিড ইউ ইট, কুড ইউ হেল্প মি, অর যদি বলেন লেট মি নো, কোনো সমস্যা নাই, কোনো সমস্যা নাই। তো আপনাকে যে এইভাবেই বলতে হবে বিষয়টা এরকম না, কিন্তু আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আসলে এই জিনিসটা যখন আপনি শুনবেন, হয়তোবা আপনার যিনি স্পিকার, যিনি আপনার সাথে কথা বলছেন, তিনি হয়তোবা লেট মি নো এর জায়গায় লেট মি নো বলছে, বা ডিড ইউ ইট এর জায়গায় বলছে ডিড ইউ ইট, অথবা কুড ইউ হেল্প মি এর জায়গায় বলছে কুড ইউ হেল্প মি, ঠিক আছে? আপনাকে জাস্ট জিনিসটা বুঝতে হবে। এতে কি হবে, তাহলে আপনার লিসেনিং স্কিলটা ডেভেলপ হবে। আপনাকে কিন্তু কনফিউশন হতে হবে না, ঠিক আছে? সো এই জিনিসগুলাই দেখেন, লেট মি নো, কুড ইউ হেল্প মি, এই জিনিসগুলো আমাকে সাথে একটু রিপিট করতে পারেন। ডিড ইউ ইট, হোয়াটস আর গোয়িং, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো আপনারা, ওকে।
জি, আপনাদের মাঝে এরকম কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে এই জিনিসগুলো আসলে আমি যেটা বললাম যে এই জিনিসগুলো যে আপনাকে হুবহু এটাই বলতে হবে বা এইরকমই বলতে হবে, বিষয়টা এরকম না। বাট আপনাকে এটা জানতে হবে যে এই জিনিসগুলো খুবই কমন। যে আমি যে জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যে সেন্টেন্সগুলোকে শর্ট ফর্মে রিডাকশন ওয়েতে, এই জিনিসগুলো খুব কমন এবং অনেক সময় আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। যার কারণে আপনাদেরকে এই জিনিসগুলোকে শো করা, যে আপনারা যাতে এই জিনিসগুলোকে ইজিলি ধরতে পারেন। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আমার মূল উদ্দেশ্য, আপনাদেরকে এই জিনিসটা দেখানোর। কিন্তু আপনি যদি কোনো কারণে নাও বলতে পারেন, অ্যাটলিস্ট আপনি বুঝতে পারবেন যে না, আপনার এই লেট মি নো মানে কি। লেট মি নো মানে হচ্ছে লেট মি নো, কুড ইউ হেল্প মি মানে কুড ইউ হেল্প মি, রাইট? সো এই জিনিসগুলো, এবং এই জিনিসগুলো যদি আপনি ইউজ করার ট্রাই করেন একটু একটু করে, আপনি দেখবেন যে আপনার আস্তে আস্তে এই অ্যাকসেন্টগুলা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আমেরিকান ব্রিটিশদের মতো আপনার অ্যাকসেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা তো এক দুই দিনে সম্ভব না, বাট ইট টেক্স টাইম। বাট আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন কনসিস্টেন্টলি, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি এটা একটা ভালো আউটকাম পাবেন। ঠিক আছে, সো মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক, হুইচ ইজ ফ্লুয়েন্সি ফ্রেজেস ফর রিয়েল কনভারসেশন। দেখেন, এই জায়গা আমি যে কয়েকটা লিস্ট আপনাদের সামনে এখানে শো করেছি, আপনি যদি ইংরেজি শিখতে চান, আপনি যদি স্থির করে রাখেন যে আপনার ইংরেজি শিখতেই হবে মানে শিখতেই হবে, আপনার মানে পেছানোর মতো কোনো জায়গা নাই আপনার। বাংলাদেশে একটা ভালো কিছু মানে করতে গেলে, ভালো একটা জায়গাতে আপনি ভালো একটা জব বলেন, ভালো একটা কেরিয়ার করতে চান বা বাইরে পড়াশোনা করতে চান, ঠিক আছে, আপনি যদি চান, তাহলে কিন্তু আপনি বাংলাদেশে টিকতে বলেন আর বাইরে যেতে বলেন, আপনার কিন্তু ইংরেজি মাস্ট। এটা কিন্তু আপনারা সবাই আমরা জানি মোটামুটি। সো আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ইংরেজি শেখা প্রয়োজন, তাহলে আমি বলবো আপনার এইগুলা জানাও প্রয়োজন। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলা কি, এই জিনিসগুলো আপনাকে হেল্প করবে একজন ভালো স্পিকার হতে। কিভাবে? দেখেন, বলছি এখানে যে টু স্পিক কনফিডেন্টলি ইউ নিড রেডিমেড ফ্রেজেস। এইগুলাকে আমরা ফ্রেজেস বলি। ফ্রেজেস মানে হচ্ছে শব্দগুচ্ছ, দুই তিনটা এক বা একের অধিক শব্দ মিলে শব্দগুচ্ছ হয়। ঠিক আছে, তো এইগুলাকে আমরা ফ্রেজেস বলছি। আর আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই ক্লাস শেষে আমি আপনাদের যে এই যে ম্যাটেরিয়ালস যেটা দেখে আপনাদেরকে আমি পড়াচ্ছি, এইটা আপনাদেরকে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রোভাইড করব। সো এটা নিয়ে আপনাদেরকে কোনো টেনশন করতে হবে না। ক্লাস শেষে আমরা আপনাদেরকে এই জিনিসটা প্রোভাইড করব এবং ক্লাস রেকর্ডও আপনারা পাবেন, কোনো সমস্যা নেই। সো চলুন আমরা দেখে আসি কিভাবে এই জিনিসগুলা। আমার সাথে আপনারা সবাই, এই যেখানে যারা যারা আছেন সবাই আমার সাথে রিপিট করবেন, আমি যেভাবে বলবো ঠিক সেভাবেই আপনারা রিপিট করবেন। সো রিপিট আফটার মি। ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট। দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট। দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট। I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. It depends. It depends. It depends. To be honest. To be honest. To be honest. By the way. By the way. By the way. I totally agree. I totally agree. I totally agree. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Let me think. Or এটা আপনি let me think ও বলতে পারেন। Let me think. Right? Let me think. Could you say that again? Could you say that again? Could you say that again? What are you up to? এরপরে কি করতে যাচ্ছেন, রাইট? What are you up to? সো দেখেন, এই যে 10টা আমি যে আপনাদেরকে ফ্রেজ দিলাম, এই 10টা ফ্রেজ ইজ ভেরি এসেনশিয়াল আমরা স্পিকিং এর ক্ষেত্রে। যেমন আপনি যখন কেউ একটা কনভারসেশন করলো, কোনো কিছু একটা বললো, তখন আপনি কিন্তু বলতে পারেন দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট, শুনে ভালো লাগলো, জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, আপনারা কিন্তু বাংলায় বলেন। সো আপনি ইংরেজিতে বলতে পারেন দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট। অথবা আপনাকে কেউ একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলো, বাট ইউ আর নট শিওর, আপনি জানেন না ওটা কি, তাহলে আপনি বলতে পারেন আই এম নট শিওর। আই এম নট শিওর। অথবা আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে এটা না করে এটা করলে কেমন হয়, আপনি বললেন ইট ডিপেন্ডস, এটা নির্ভর করে যে আপনি কিভাবে কাজটা করবেন, ইট ডিপেন্ডস। অথবা আপনি একটা নিজের অপিনিয়ন দিলেন কোনো একটা টপিকের উপরে, আপনাকে কোনো একটা বিষয়ে বলতে হলো, তখন আপনি স্টার্ট করতে বলতে পারেন যে ওয়েল, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ, আই থিঙ্ক স্পিকিং ইংলিশ ক্যান হেল্প আস গেটিং আ গুড জব, রাইট? এরকমভাবে কিন্তু আপনি স্টার্ট করতে পারেন। তার মানে এই ফ্রেজগুলা কি হবে, এই ফ্রেজগুলো আপনাকে হেল্প করবে একজন ভালো স্পিকার হইতে। তারপরে দেখেন বলছে বাই দ্য ওয়ে। বাই দ্য ওয়ে, আপনি কিন্তু বলতে পারেন যে বাই দ্য ওয়ে ইউ আর সাপোজ টু গিভ আস ট্রিট, আমাদেরকে ট্রিট দেওয়ার কথা ছিল, এরকম বলি না যে বাই দ্য ওয়ে। তারপর বলি আই টোটালি অ্যাগ্রি, আপনি কোনো একটা স্টেটমেন্টে তার সাথে অ্যাগ্রি, যে সে হ্যাঁ ঠিক আছে, তার কথা ঠিক আছে, তাহলে কি বলতে পারেন আই টোটালি অ্যাগ্রি। অথবা আপনি বলতে পারেন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো,
আমার এটা মনে হয় না, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। অথবা আপনি বলতে পারেন লেট মি থিঙ্ক। আপনাকে হয়তো বা আপনার কোনো একজন ফ্রেন্ড আপনাকে বললো যে টুমরো ইজ মাই বার্থডে, উইল ইউ এবল টু কাম, তুমি কি আসতে পারবা? আপনি বললেন ওয়েল লেট মি থিঙ্ক, আমাকে একটু ভাবতে দাও। অথবা আপনি বলতে পারেন যে কুড ইউ সে দ্যাট এগেইন। এটা আবার খুব ইম্পর্টেন্ট। ধরেন আমি আপনার সাথে লেকচার দিচ্ছি, আপনাদেরকে পড়াচ্ছি, আপনি কোনো একটা টপিক, কোনো একটা পয়েন্ট আপনি ধরতে পারেননি, আপনি আমাকে কি বলতে পারেন? কুড ইউ সে দ্যাট এগেইন। আপনি কি জিনিসটাকে আবার রিপিট করতে পারবেন? কুড ইউ সে দ্যাট এগেইন, আই ডিডন্ট গেট ইউ, রাইট? তারপর বলে তো এইরকম হোয়াট ইউ আপ টু, এরপরে কি করবেন, রাইট? সো এইভাবে আমরা কি করতে পারি, আমরা হচ্ছে আমাদের এই ফ্রেজেসগুলা, এই ফ্লুয়েন্সি ফ্রেজেসগুলো আমরা রিয়েল কনভারসেশনে ইউজ করে আমরা কি করতে পারি, আমাদের সেন্টেন্সগুলোকে আরও ন্যাচারাল এবং মোর ফ্লুয়েন্টলি আমরা স্পিক করতে পারি। ঠিক আছে, এবার আমি আপনাদেরকে টাস্ক দিব, রাইট এনি টু ফ্রেজেস অ্যান্ড মেক ওয়ান শর্ট লাইন। সো আপনাদের টাস্ক হবে হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল, টু বি অনেস্ট ইট ডিপেন্ডস। সত্যি কথা বলতে কি এটা নির্ভর করে, এরকম একটা সেন্টেন্স আমরা যে কোনো দুইটা ইউজ করে আপনারা কি করবেন, একটা শর্ট লাইন ইউজ করবেন যে কোনো দুইটা ইউজ করে। আপনি কিভাবে কানেক্ট করবেন সেটা আপনার ব্যাপার। আমি আপনাদেরকে সময় দিলাম, আপনি দ্রুত আমাকে চ্যাট বক্সে একটু লিখে জানান তো যে আপনারা আসলে বুঝতে পারছেন, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা। ঠিক আছে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা আসলে বুঝতে পেরেছেন কিনা। আপনারা একটু চ্যাট বক্সে আমাকে এই যে কমন যে ফ্রেজগুলো আমি ইউজ করলাম 10টা, এই 10টার মধ্যে থেকে দুইটা ইউজ করেন, দুইটা পিক করেন, পিক করে দেন আপনি একটা শর্ট লাইন কানেক্ট করেন, দেখি কি কেমন হয়। লেটস ট্রাই। ওকে, একজন লিখেছেন বুঝতে পেরেছি, আর একজন লিখেছেন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, আমি আবার রিপিট করছি। তার আগে আপনি একটু কষ্ট করে ওকে, আমি আবার বোঝাবো, কোনো সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই। আপনি বুঝবেন না, আমি 1000বার বোঝাবো, কোনো সমস্যা নেই। বাট যারা বুঝতে পেরেছেন তারা একটু ট্রাই করেন, তারপরে আমি আরেকবার রিপিট করছি জিনিসটা কিভাবে কাজ করে। ওকে, লেট মি থিঙ্ক, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। ওকে, ওকে, মাত্র ইন হয়েছি, বুঝতে পারি না, সমস্যা নেই, আমি আরেকবার রিপিট করছি। টু বি অনেস্ট আই এম ভেরি পোর। ওকে, ভেরি গুড, এটা একটা ভালো সেন্টেন্স। বাই দ্য ওয়ে ইটস ভেরি গুড থিংস। ওকে, ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। ইয়েস, ওকে, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো about your marriage ceremony. Okay, by the way I'm not sure. Okay, by the way I'm not sure. Okay, I'm not sure, let me think. Okay, to be honest I totally agree with you. Okay, very good, I totally agree with you. Let me think, I didn't understand this question. Okay, where will you go tomorrow? Let me think. Okay, by the way I don't know. Okay, good. তার মানে আপনারা অনেকেই এটা বুঝতে পেরেছেন, ধরতে পেরেছেন যে আসলে এটা by the way it depends. Very good. তার মানে মোটামুটি আপনারা এক্সকিউজ মি, সো মোটামুটিও আপনারা বুঝতে পেরেছেন। বাই দ্য ওয়ে আই টোটালি এগ্রি, টু বি অনেস্ট আই ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং। ভেরি গুড স্যার, আই কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, লেট মি থিঙ্ক, টু বি ওয়ার্ক, বাই দ্য ওয়ে ইটস নট প্রপারলি কানেক্টেড। ওকে, অনেক নতুন নতুন তথ্য পাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। ইউ গাইজ আর ভেরি স্মার্ট, ভেরি গুড। টু বি অনেস্ট ইউ আর সো সুইট, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড অ্যান্সার। ওকে, টু বি অনেস্ট আই নিড ইউর হেল্প। ওকে, ভেরি গুড। ওকে, আপনারা যারা বুঝতে পারেন নাই বা অনেকেই হয়তো বা লেটে জয়েন করেছেন, তাদের জন্য আমি আরেকবার রিপিট করছি, ঠিক আছে? আমি আপনারা একটু খেয়াল করে শুনবেন, আর ক্লাস রেকর্ড তো থাকবেই, পরবর্তীতে আপনি আরও চাইলে আরও এই জিনিসগুলোকে দেখতে পারবেন। সো দেখেন, আমি আরেকবার বোঝাচ্ছি আপনাদেরকে। সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি ফ্রেজ। ফ্রেজ মানে কি? ফ্রেজ মানে হচ্ছে শব্দগুচ্ছ। দেখা যাচ্ছে শব্দগুচ্ছ মানে কয়েকটা শব্দ মিলে একটা ফ্রেজ হয়, ঠিক আছে? ফ্রেজ হয়। দেখেন, এবং বলেছি যে টু স্পিক কনফিডেন্টলি ইউ নিড রেডিমেড ফ্রেজেস। আপনার কিছু রেডিমেড ফ্রেজ দরকার হয়। আমাদেরকে কিন্তু আমরা কথা বলতে গেলে কিন্তু অনেক সময় কিছু রেডিমেড ফ্রেজ না হলে আমরা কিন্তু কথা বলতে পারি না। আপনি যখন একটা কনভারসেশন স্টার্ট করবেন বা কোনো একটা কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে যাবেন, আপনার কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু রেডিমেড ফ্রেজেস দরকার হবে, যেমন দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট। সো আপনি হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করলো যে ডু ইউ লাইক কুকিং, রাইট? আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করা হলো যে ডু ইউ লাইক কুকিং, তুমি কি রান্না করতে পছন্দ করো? তখন আপনার কাছে মনে হবে যে জিনিসটা তো ইন্টারেস্টিং, কোয়েশ্চেনটা ইন্টারেস্টিং। তাহলে আপনি কি বলতে পারেন? স্টার্ট করতে পারেন এরকম, দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট, ইয়েস আই ডু, আই লাইক টু কুক, রাইট? এরকম করে আপনি বলতে পারেন। অথবা আপনি বলতে পারেন ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দিস টপিক,
হয়তো আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্ট করছেন বা একটা কাজ করছেন, যে জিনিসটা আপনি আহ, আহ, ধরেন আপনি বলতে পারেন আপনি হয়তো বা কোনো একটা কাজ আপনার আরেকজনকে বলছেন যে এটা কি তুমি করে দিতে পারবা, হয়তো সে বলছে আই এম নট শিওর। সো এটা বলে সে স্টার্টটা করলো যে আই এম নট শিওর, আই এম নট কেপেবল ফর ইট, এবং কেপেবল অফ ইট। সো এরকম করে কিন্তু সে আপনার স্টার্টটা করলো হচ্ছে আই এম নট শিওর দিয়ে, তার মানে সে একটা ফ্লুয়েন্সি ফ্রেজ ইউজ করলো এখানে। তারপরে সে তারপর তার আইডিয়াটা অ্যাড করলো যে কেন সে শিওর না। ঠিক আছে, আপনি ফার্স্টে এটাতে স্টার্ট করলেন, দেন হচ্ছে আপনি ঠিক আছে, এরপরে আপনি কি করবেন, আপনি হচ্ছে তারপরে আরেকটা স্টার্ট করবেন। তারপরে বললেন, যেমন আপনাকে বললেন যে আহ, তোমার কাছে চা ভালো লাগে না কফি ভালো লাগে, ডু ইউ লাইক টি অর কফি, আপনাকে বললেন। আপনি তখন বললেন কি, ইট ডিপেন্ডস, এটা নির্ভর করে আমার মুডের উপর, অথবা আপনি এভাবে বলতে, ইট ডিপেন্ডস অন মাই মুড, আমার মুডের উপর ডিপেন্ড করে। তারপর আপনি বলতে পারেন যে সকালে উঠে আমার কাছে মনে হয় যে এক কাপ কফি হলে মন্দ হয় না, আর বিকালে দেখা যাচ্ছে আমি চা পছন্দ করি। তারপরে আপনি রিজন দিলেন, কিন্তু আপনি এই যে বললেন ইট ডিপেন্ডস বলে আপনি স্টার্টটা করলেন, এই ডিপেন্ডসটা আপনাকে হেল্প করবে মানে সামনে আগানোর জন্য। সো এই জন্য আমি এইগুলোর নাম দিয়েছি ফ্লুয়েন্সি ফ্রেজ ফর রিয়েল কনভারসেশন। তার মানে একটা রিয়েল কনভারসেশনের জন্য সরি, সো একটা রিয়েল কনভারসেশনের জন্য কি করতে হবে, আপনাকে এই জিনিসগুলোকে একটু মাথায় রাখতে হবে। এইগুলোকে আমি নাম দিয়েছি রেডিমেড ফ্রেজেস। সো এই জিনিসগুলো দিয়ে আপনি একটা কনভারসেশন স্টার্ট করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে আপনি এরকম অনেক, মানে আপনি দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একজন আরেকজনের সাথে ইন্টারকানেক্টেড। সো আহ, আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সিচুয়েশন বুঝে আপনি কিন্তু এই জিনিসগুলোকে ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি আমাদের এটা, আশা করি আপনারা এখন কিছুটা হলেও ক্লিয়ার হয়েছেন। ওকে, এবার আমরা একটু নেক্সট টপিকে যাই। সেটা হচ্ছে, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং, এই জিনিসটা হচ্ছে লাইভ কনভারসেশন অ্যাক্টিভিটি টু স্টুডেন্ট। ঠিক আছে, এইখানে যেটা করব আমরা, সেটা হচ্ছে আপনারা মেন্টালি একটা প্রিপারেশন নিয়ে ফেলেন। সেটা হচ্ছে যে, নাও আই উইল সিলেক্ট টু স্টুডেন্টস ফর এ শর্ট কনভারসেশন। আমি আপনাদের যে কোনো দুইজন করে স্টুডেন্ট পিক করব। পিক করার পরে অন্যরা সবাই জিনিসগুলোকে দেখবে এবং শুনবে। ঠিক আছে, শুনে তারা দেখবে যে কিভাবে এই কনভারসেশনটা হয়। ঠিক আছে, আমরা বেসিক যে কনভারসেশন, সো যারা যারা টপ কনভারসেশনে, আমাদের টপিক হচ্ছে উইকেন্ড প্ল্যান্ড। উইকেন্ড মানে হচ্ছে, আমরা কিন্তু অনেকেই জানি অথবা হয়তো অনেকে জানি কিনা, উইকেন্ড মানে হচ্ছে সাপ্তাহিক যে বন্ধের দিন থাকে, ছুটি, সেটাকে আমরা বলি উইকেন্ড প্ল্যান, তাই না? যেমন ফ্রাইডে বা স্যাটারডে আমাদের যে ছুটি থাকে, সো উইকেন্ড প্ল্যান। সো আমাদের টপিকটা হচ্ছে আমাদের যে উইকেন্ড প্ল্যান। উইকেন্ড প্ল্যান হচ্ছে সাপ্তাহিক যে ছুটি বা সময়, ফ্রি টাইমগুলো থাকে, ওই টাইমে আসলে আমরা কি করি। ঠিক আছে, সো এবার আমি চাচ্ছি ক্যান্ডিডেট যারা আসলে এই ইয়াতে পার্টিসিপেট করতে চাচ্ছেন, তাদেরকে আমি একটু হ্যান্ড রেজ করতে বলবো। আপনারা যারা যারা এইটা অ্যাটেম্পটে নিতে চান, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড, দ্রুত হ্যান্ড রেজ করে ফেলেন, কারণ এটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে। ভুল হলে তো ইনশাল্লাহ আমি ঠিক করে দিব, কারণ ভুল থেকে আমরা শিখবো। ওকে, সো অনেকে হ্যান্ড রেজ করছে, আমি দুইজন করে করে আমি আনমিউট করে দিতে বলবো, এবং আপনারা দুইজন স্টুডেন্ট এ এবং স্টুডেন্ট বি হবেন, আমি বলে দিব। এবং আপনারা যেটা করবেন, স্টুডেন্ট এ প্রশ্ন করবেন, স্টুডেন্ট বি উত্তর দিবেন। ঠিক আছে, আবার স্টুডেন্ট এ প্রশ্ন করবেন, মানে এভাবে এইভাবে এটা দেখে দেখে পড়বেন। ঠিক আছে, এই পুরাটাকে আপনারা দেখে দেখে পড়বেন। আমি এটাকে আরেকটু ইয়া করে দিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে, একটু সময় দেন। এটাকে আমি একটু আহ, আচ্ছা, এটাকে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি যাতে আপনাদের সুবিধা হয়। ঠিক আছে, ওকে, আমি তাহলে ফার্স্টে পিক করতে চাচ্ছি হচ্ছে মারিয়া, মারিয়াকে এবং মারজানকে। আপনাদের দুজনকে আমি আনমিউট করে দিচ্ছি। মারিয়া হবে স্টুডেন্ট এ এবং মারজান হবে স্টুডেন্ট বি। ঠিক আছে, আপনারা একটু স্টার্ট করেন এবং অন্যরা কেয়ারফুলি এই জিনিসটা শুনবো। ঠিক আছে, ইউ গাইস ক্যান স্টার্ট। Hey, what are you doing this weekend? B. I'm gonna relax at home. What about you? I wanna go out with my friends. That sounds great. What are you doing gonna go? Maybe to a restaurant or a shopping mall? Nice. I gotta finish my work first. No problem. Let's meet in the evening. Sure, see you. এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড। এখানে যারা আপনারা আনমিউট করে হ্যান্ড লোয়ার করে ফেলেন, এখানে যারা মোটামুটি দেখছেন বা শুনছেন,
আপনারা যদি দেখেন কতটা ন্যাচারাল এবং কতটা সুন্দর লাগে যখন আপনারা এই জিনিসগুলোকে আপনারা স্পিক করতেছেন, রাইট? আমি আবার দুইজনকে যাচ্ছি। আমি নেক্সট দুইজনকে ডাকছি হচ্ছে নাবা এবং আফসানা। আপনারা হচ্ছে নাবা হবে স্টুডেন্ট এ এবং বি হবে হচ্ছে আফসানা। ওকে, ইউ গাইস ক্যান স্টার্ট। Student A. Hey, what are you doing this weekend? B. I'm gonna relax at home. What about you? Student A. I wanna go out with my friends. Student B. That sounds great. Where are you gonna to? Maybe to a restaurant or a shopping mall. Student B. Nice. I gotta finish my work first. Student A. No problem. Let's meet in the evening. Student B. Sure. See you. All right, thank you so much for participating. You guys can lower your hands and mute yourself. ওকে, আমি একটা জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আপনারা যখন শুরু করবেন স্টুডেন্ট এ এবং স্টুডেন্ট বি এটা বলার দরকার নেই। আপনারা জাস্ট হে থেকে শুরু করবেন এবং পরের থেকে স্টুডেন্ট এ বি মেনশন করার দরকার নেই, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট ক্যান্ডিডেটে আমি যাচ্ছি নাফিজা এবং হচ্ছে সীমা আক্তার। নাফিজা হচ্ছে স্টুডেন্ট এ, ঠিক আছে? বাট স্টুডেন্ট এ বি মেনশন করার দরকার নেই। আপনারা একটু আনমিউট করেন। সীমা আক্তার আপনি কি আছেন? আনমিউট করতে হবে। সীমা আক্তার, আচ্ছা, সীমা আক্তার যেহেতু শুনতে পাচ্ছেন না, আমি জান্নাতুলের কাছে চলে যাচ্ছি। জি, ইভা, জান্নাতুল নাইম ইভা, আপনি আনমিউট করেন প্লিজ। তাহলে নাফিজা হচ্ছে স্টুডেন্ট এ আর জান্নাতুল নাইম ইভা হচ্ছে স্টুডেন্ট বি, বাট এটা মেনশন করার দরকার নেই। আপনারা হে থেকে স্টার্ট করেন। ইউ ক্যান স্টার্ট। Assalamualaikum. জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Hey, what are you doing this weekend? জান্নাতুল ইভা, আপনার আনমিউট করতে হবে। Hey, what are you doing? I'm gonna relax at home. What about you? I wanna go out with my friend. That sounds great. Where are you gonna go? Maybe to a restaurant or a shopping mall. Nice. I gotta finish my work first. No problem. Let's meet in the evening. Sure, see you. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ, এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড। ওকে ওকে, আপনারা একটু হ্যান্ড লোয়ার করে ফেলেন যারা পার্টিসিপেট করেছেন, তাহলে অন্যদেরকে পিক করতে আমার জন্য সুবিধা হবে। এবং আপনারা হচ্ছে লোয়ার হ্যান্ড করে মিউট করে ফেলেন। ওকে, নেক্সট আমি যাচ্ছি হচ্ছে আয়েশা এবং হচ্ছে জ্যোতি, ঠিক আছে? আপনারা হচ্ছে আনমিউট করে ফেলেন এবং হচ্ছে জ্যোতি, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনাকে একটু আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে আয়েশা হবেন স্টুডেন্ট এ এবং জ্যোতি হবেন স্টুডেন্ট বি। সো ইউ গাইস ক্যান স্টার্ট। Hey, what are you doing this weekend? I'm gonna relax at home. What about you? I wanna go out with my friends. That sounds great. Where are you gonna go? Maybe a restaurant or a shopping mall. Nice. I gotta finish my work first. No problem. Let's meet in the evening. Sure, see you. All right, thank you so much. Excellent, very good. You guys are doing very well. Okay, আপনারা একটু লোয়ার হ্যান্ড করে ফেলেন। আমি তারপরে চলে যাচ্ছি হচ্ছে তারপরে যাচ্ছি হচ্ছে আমি রূপালী সেন এবং হচ্ছে আমি নামটা পড়তে পারছি না। ওকে, আইরিন, ইয়েস আইরিন, আপনি। রূপালী হচ্ছে আপনি হবেন হচ্ছে স্টুডেন্ট এ এবং আইরিন হবেন আপনি হচ্ছে স্টুডেন্ট বি, ঠিক আছে? আনমিউট করে হ্যাঁ শুরু করে। Hey, what are you doing this weekend? I am gonna relax at home. What about you? I wanna go out with my friends. That sounds good. Where are you gonna go?
Maybe to a restaurant or a shopping mall. Nice. I gotta finish my work first. No problem. Let's meet in the evening. Sure. See you. All right, thank you Okay. so much, Rufali, Shen, and Iris Sultana. Okay, you guys can mute and lower your hand. Okay, আমি নেক্সট ক্যান্ডিডেট যাচ্ছি হচ্ছে আহ, হাফসা ইসলাম এবং হচ্ছে সাইফুল ইসলাম। জি, আপনারা আনমিউট করেন। হাফসা আপনি হবেন হচ্ছে স্টুডেন্ট এ এবং সাইফুল ইসলাম আপনি স্টুডেন্ট বি। হাফসা আপনি কি আছেন? হাফসা ইসলাম, আচ্ছা, আপনার মনে হয় সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, সাইফুল ইসলাম আপনি আর হচ্ছে আবিদ, আবিদ আছেন? আনমিউট করতে হবে। জি, হ্যাঁ, সাইফুল ইসলাম আপনিও শুরু করে দেন। তাহলে আবিদ আপনিও স্টুডেন্ট এ এবং সাইফুল ইসলাম স্টুডেন্ট বি। সাইফুল ইসলাম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? জি, ইয়েস, আমি হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ওকে আবিদ Assalamu আপনি জি শুরু করেন। Hi, what are you doing this weekend? I am gonna relax at home. But what about you? I wanna go out with my friends. Hello. That sounds great. Where are you gonna go? Maybe to a restaurant or a shopping mall. Nice. I gotta finish my work first. No problem. Let's meet in the evening. Sure, see you. All right, thank you so much, Saiful Islam and Abid. Okay, you guys can mute and lower your hands. Okay, আমি তারপরে চলে যাচ্ছি হচ্ছে আহ, সাজিয়া, নওশিন এবং কামরুল ইসলাম। আপনাদেরকে একটু আনমিউট করতে হবে। সাজিয়া আপনি আছেন? হ্যাঁ, সাজিয়া আপনি হচ্ছে স্টুডেন্ট এ, শুরু করে দেন। জি, Yes, sir. Can you widen the screen? I cannot see. I can see only little bit. ওকে, ক্যান ইউ সি দ্যাট? আর একটু little bit বড় করা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর শিওর। এখন আরো? Thank you. It's ওকে, okay. Fine. Thank you. স্টার্ট। I'm student. স্টুডেন্ট এ, হ্যাঁ, আপনি স্টুডেন্ট মেনশন করতে হবে না, আপনি হে থেকে শুরু করেন। ওকে, Hey, what are you doing in this weekend? I am gonna relax at home. What about you? I wanna go out with my friends. That sounds great. Where are you gonna go? Maybe in a restaurant or a shopping mall. Nice. I got to finish my work first. No problem. Let's meet in the evening. Sure. See you. Thank you. all right, thank you Sajia and Kamrul, thank you so much. You guys can mute and lower your hands. Okay, all right, okay, তারপরে আমি যাচ্ছি হচ্ছে শিল্পী এবং ফারজানা। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? Yes, sir. ওকে, Affirmative. শিল্পী, জি, শিল্পী আপনি হচ্ছে স্টুডেন্ট এ, শুরু করেন। Hey, what are doing this weekend? I'm gonna relax at home. What about you? I wanna go out with my friends. That sounds great. Where are you gonna go? Maybe to a restaurant or a shopping mall. Nice. I gotta finish my work first. No problem. Let's meet in the evening. Sure. See you. all right, thank you so much both of you. You guys can lower your hands, আমরা হ্যান্ড লোয়ার করতে পারেন। আচ্ছা, এরপর আমি চলে যাব সীমা আক্তার, আপনি কি আছেন? আপনাকে এর আগে নক করেছিলাম, আনমিউট করতে হবে আপনাকে। তারপর হচ্ছে হাফসা ইসলাম, আপনাকেও বোধহয় আমি নক করেছিলাম। আপনার আনমিউট করতে হবে, না হলে তোমরা শুনতে পাবো না। আচ্ছা, তাহমিদা বলেছেন আপনি, আপনাকে একটু হ্যান্ড রেইজ করেন তো, খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। তাহমিদা আপনি একটু কষ্ট করে হ্যান্ড রেইজটা করেন। আপনার হ্যান্ড রেইজ করলে হয় কি, আমার পিক করতে সুবিধা হয়।
হুম, আচ্ছা, আমি একজন ক্যান্ডিডেটের কাছে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে হাসিবুল্লাহ হাসিফ। আপনাকে আমি আনমিউট করার পারমিশন দিচ্ছি, এবং শাও মিজার নাম, ওনাকে আমি পারমিশন দিচ্ছি। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি। শাওমি, আপনার নামটা চেঞ্জ করে নিলে ভালো হয়, আসলে আপনার নাম আমি দেখতে পাচ্ছি না। আপনার আনমিউট করতে হবে। আচ্ছা, আমি আরেকজনকে ডাকছি, রিফাত আহমেদ। জি, আমি আপনাকে নক করছি। রিফাত আহমেদ, আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন? একটা মিনিট, গিভ মি আ মিনিট। আচ্ছা, সীমা আক্তার, আমি আপনাকে আনমিউট করার জন্য পারমিশন দিচ্ছি। আপনি দেখেন একটা পপ আপ যাবে আপনার, ওইখানে আপনি আনমিউট করলেই কথা বলতে পারবেন। হুম, আচ্ছা, নূর নূর আক্কাস, আপনি আপনি একটু হ্যান্ড রেজ করেন তো, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আপনারা একটু হ্যান্ড রেজ করলে আমার জন্য সুবিধা হয়, আমি খুঁজে পাচ্ছি না আপনাদের নাম। হুম, হুম, এমনি নূর আক্কাস, ইয়াস, শুনতে পাচ্ছেন? আপনাকে আনমিউট করতে হবে। জি, Yes, sir. I can hear হ্যাঁ, you, sir. ওকে, ওকে। হাসিব, আর ইউ রেডি? Hasib, you will be the Yeah. first speaker. Okay, you guys can start. Hey, what are you doing this weekend? Hey, I am gonna relax at home. What about you? I wanna go out with my friends. That sounds great. Where are you gonna go? Maybe to a restaurant or a shopping mall. Nice. I gotta finish my work first. No problem. Let's meet in the evening. Sure. See you. All right, thank you so much. থ্যাংক ইউ। ওকে, তাহমিদা, আমি আপনাকে আনমিউট করছি। আর হচ্ছে হু ইজ গানা, ওকে, Like লেট মি plus. সি। ওকে, শামীম, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? শুনতে পাচ্ছি। জি, একটু ওয়েট করেন, আমি একটু জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড। জি, তাহমিদা, আপনি কি শুনতে আপনি একটু আনমিউট করেন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন তাহমিদা আপনি? Yes, sir. ওকে, ইউ গাইস ক্যান স্টার্ট। তাহমিদা, আপনি স্পিকার এ। ওকে, স্টার্ট। Okay, thank you. Hey, what are you doing this weekend? I'm going to relax at home. What about you? I wanna go out with my friends. That sounds great. Where are you gonna go? Maybe to a restaurant or a shopping mall. Nice. I gotta finish my work first. No problem. Let's meet in the evening. Sure. See you. Thank All you. right. Thank you so much, both of you. It was a very fruitful conversation. Thank you so much. All right. So, okay. So I hope you enjoy. Okay. Now we're about to end our class. So let's recap. All right. Okay. You guys can lower your hands now. So what we have learned today so far, right? So today you learned how to sound more natural in English, especially sentence stress, কিভাবে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে কোন কোন জায়গাতে বেশি ফোকাস বা বেশি প্রেশার দিতে পারি, লিঙ্কিং, যেটা আমরা একটা আরেকটার সাথে কানেক্ট করেছি, রিডাকশন ছিল, লাইক আমরা কোন জায়গাতে বেশি ফোর্স করতে হবে, কোন জায়গাতে রিডিউস করতে হবে, যেমন লেট মি থিঙ্ক ছিল, লাইক এটাকে রিডাকশন ছিল। ফ্লুয়েন্সি ফ্রেজেস আমরা শিখেছি অনেকগুলা, টু বি অনেস্ট, তারপর হচ্ছে ইন মাই অপিনিয়ন, বা আরও অনেকগুলো ছিল।
দেন হচ্ছে রিয়েল কনভারসেশন প্র্যাকটিস, যেটা আমরা গ্রুপ করে করলাম একটু আগে, রাইট? So if you guys want to improve your spoken English step by step with a structured method and regular practice, you can join the full course. And thank you for everyone for joining today's demo class. Now it's time to ask your questions. All right? So যারা যারা কোর্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন করতে চান বা তাদের কোনো কোয়েরিজ থাকতে পারে, সেই বিষয়ে আমাকে এখন আপনারা কোয়েশ্চেন করবেন, ঠিক আছে? তার আগে আমি আপনাদেরকে একটু বলে নেই, সেটা হচ্ছে কোর্স সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা দিতে চাই। সেটা হচ্ছে যে এই কোর্সটা উইল বি অ্যাবসোলুটলি ফ্রি, ঠিক আছে? কোর্স ডিটেলস হবে হচ্ছে অ্যাবসোলুটলি ফ্রি, কোনো ধরনের কোনো কস্ট আমাদের এই কোর্সে নাই। জাস্ট হচ্ছে 300 টাকা আপনাকে অ্যাডমিশন ফি বাবদ পে করতে হবে। এবং এই অ্যাডমিশন ফি পে করার পরে আপনি কি কি পাবেন আমি একটু বলে দিচ্ছি। অ্যাডমিশন ফি পে করার সাথে সাথে আপনি হচ্ছে 3 মাসের যে ফুল কোর্স সেটা এনরোল হবেন। টোটাল ক্লাস পাবেন 36টি, মোট রেকর্ডেড ক্লাস থাকবে 36টি। এবং হচ্ছে এই কোর্সটি আমাদের শুরু হবে হচ্ছে 31 তারিখ রাত 9টা থেকে। 31 তারিখ মানে হচ্ছে শনিবার। এবং কোর্সের সাথে সাথে আপনারা প্রত্যেকটা ক্লাসে লাইভ রেকর্ডের আনলিমিটেড অ্যাক্সেস, তারপরে হচ্ছে আমি যে পিডিএফ ম্যাটেরিয়ালগুলো আপনাদেরকে পড়াচ্ছি সেগুলো পাবেন। তারপরে হচ্ছে অফকোর্স যেটা পাবেন কোর্স শেষে সেটা হচ্ছে কোর্সের সার্টিফিকেট। অলরাইট? সো আপনারা হচ্ছে ক্লাস শেষের পরে আপনারা কোর্স শেষে কোর্সের সার্টিফিকেট পাবেন, যেটি আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। একটু আমাকে সময় দেন, আমি একটু সময় দেন, আমি আপনাদেরকে কোর্সের সার্টিফিকেটটা দেখানোর ট্রাই করছি। ওকে, জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড প্লিজ। আমি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি। আপনি এই রকমের একটা সার্টিফিকেট আপনি পাবেন, ঠিক আছে? এরকম একটা সার্টিফিকেট আপনি পাবেন কোর্স শেষে, ঠিক আছে? যেখানে আপনার নাম থাকবে এবং পুরো ডিটেলসটা থাকবে। 3 মাসের একটা কোর্স, আমাদের লং কোর্স, লাইভ সেশন, এবং প্রত্যেকটা ক্লাস আমি নিজে নিব ইনশাল্লাহ। সো আপনারা আমাকেই পাবেন অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে। এবং ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি একটু দেখিয়ে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে কোর্সের মধ্যে আপনারা কি কি থাকবে, ঠিক আছে? কোর্সের মধ্যে কি কি থাকবে আমি একটু দেখাই। আপনাদের একটু সময় দেন আমাকে, জাস্ট আমি একটু দেখিয়ে নেই, তারপর আমি আপনাদের কাছ থেকে 2-1টা কোশ্চেন নিব। ওকে, আমি একটু শেয়ার দিচ্ছি আবার। ওকে, সো আশা করি আপনারা স্ক্রিনটা আমার দেখতে পাচ্ছেন। আনমিউট করতে হবে একটু। ওকে, সো দেখেন এখানে আপনারা কোর্সে যা যা থাকছে দেখেন। কোর্সের মধ্যে আমরা যদি আপনি টোটাল আমাদের 5টা মডিউল থাকবে, 36টি লাইভ ক্লাস, 36টি রেকর্ডেড ক্লাস, ঠিক আছে? এখানে এক একটা ক্লাসের ডিউরেশন হবে 1.5 আওয়ার, মানে 1.5 ঘন্টা করে ইনশাল্লাহ। এবং আমরা কুইজ নিব, ফাইনাল একটা এক্সাম থাকবে আপনাদের, স্পিকিং টেস্ট, এবং কোর্স সার্টিফিকেট তো অবশ্যই ইনশাল্লাহ পাবেন, ঠিক আছে? এবং কোর্সের মধ্যে যা যা শেখানো হবে আপনি যদি একটু দেখেন, এখানে ফার্স্ট মডিউলে আছে হচ্ছে ফাউন্ডেশন অ্যান্ড কনফিডেন্স। এর মধ্যে আপনি টোটাল 7টা ক্লাস পাবেন, ঠিক আছে? 7টা ক্লাস পাবেন, যেগুলো আপনার হেল্প করবে আপনাকে হচ্ছে ভালো কমিউনিকেশন ফাউন্ডেশন বিল্ড করার জন্য। এরপরে মডিউল 2-তে থাকবে হচ্ছে ডেইলি কমিউনিকেশন স্কিল। এখানে আপনি টোটাল 7টা ক্লাস পাচ্ছেন। এবং 7টা ক্লাসের পরে আমরা রিভিউ করব, যে টোটাল 14টা ক্লাস করার পরে আমরা একটা রিভিউ সেশন নিব, ঠিক আছে? যে আপনাদের কোন কোন জায়গাতে প্রবলেম ফেস করছেন বা ওই জায়গাগুলোতে তাহলে কিভাবে আমরা ট্যাকেল করতে পারি সিচুয়েশনগুলো, ঠিক আছে? এরপরে আমি যদি থার্ড মডিউলে যাই, এটা হবে রিয়েল লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক প্লেস ইংলিশ। আমি জানি যে এখানে অনেকেই আছেন যারা জব করেন, বা যারা হাউস ওয়াইফ, বা যারা বাইরে পড়াশোনা করতে যান, বা তাদের ভালো একটা কেরিয়ার করতে চান। সেক্ষেত্রে দেখবেন যে এখানে আমরা ওই রিলেটেড স্পিকিং টেস্ট, আমরা স্পিকিং কোর্স, মানে ওই রিলেটেড কনভারসেশন আমরা এখানে আপনাকে শেখাবো, ঠিক আছে? এবং এরপরে মডিউল 4-এ যদি আসি আমরা, এখানে আপনি দেখতে পারেন ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড অ্যাডভান্স স্পিকিং। এই জায়গাতে আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাবো, যেহেতু আমাদের এই কোর্সটা হচ্ছে বেসিক টু অ্যাডভান্স। তার মানে হচ্ছে আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে এখানে চলে আসবো। এই ক্লাস 22 থেকে দেখেন আপনারা স্টোরি টেলিং এবং সিকোয়েন্স স্পিকিং থেকে শুরু করে ফ্লুয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট টেকনিকগুলো আপনাদেরকে শেখানো হবে। এবং তারপরে আবার আমরা টোটালটা একটা রিভিউ করব, যে কোন কোন জায়গাতে আপনার প্রবলেম হচ্ছে। এরপরে যদি আমি আসি মডিউল 5-এ,
মডিউল 5-এ থাকবে ইন্টারভিউ এবং প্র্যাকটিক্যাল ম্যাস্ট্রি, এবং এখানে যারা মূলত স্টুডেন্ট আছেন বা জব হোল্ডার বা তারা হচ্ছে বিভিন্ন ইন্টারভিউ ফেস করেন বা ওইখানে কী ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে এবং কীভাবে ওগুলো অ্যান্সার করা যায় সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে ডিসকাস করব, ঠিক আছে। তারপরে আপনার এখানে পার্সোনাল প্রফেশনাল ইন্টারাকশন থাকবে, তার মানে আপনি নিজে কীভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে পারবেন পার্সোনালভাবে এবং প্রফেশনাল ওয়েতে। তারপরে জব এবং কেরিয়ার রিলেটেড কমিউনিকেশন থাকবে, অ্যাডভান্স কনভারসেশন প্র্যাকটিস, কমন স্পিকিং মিস্টেক্স এবং কারেকশন থাকবে, মক ইন্টারভিউ থাকবে, যেটা আমি আপনাদেরকে হয়তো মক রিলেটেড ইন্টারভিউজ নিব, সেখানে ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো, কোন কোন জায়গায় ফিডব্যাক দিব। দেন ফাইনাল একটা গ্রুপ স্পিকিং প্র্যাকটিস থাকবে, যেটার উপরে বেসিস করে আমি আপনাকে টোটাল ইভ্যালুয়েট করব, এবং আপনি যদি ঠিকভাবে শেষ করেন ইউ উইল গেট দ্য সার্টিফিকেট ফ্রম কামরুল একাডেমি, ঠিক আছে। এবং কোর্স রিভিউ, গাইডেন্স এবং কমপ্লিশন থাকবে। সো এই ছিল আমাদের কোর্সের মোটামুটি খুঁটিনাটি। এইবার আপনাদের কোর্স রিলেটেড আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে জানাতে পারেন, অথবা আপনি হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। ওকে, কোর্স ফি হচ্ছে আমি জাস্ট বললাম যে মাত্র 300 টাকা। আপনাদেরকে আমি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, আপনারা যেখানে হোয়াটসঅ্যাপে যেখানে হচ্ছে আপনারা কি বলে এটাকে, যে গ্রুপে আপনি গ্রুপ থেকে আপনি জয়নিং পেয়েছেন, লিঙ্ক পেয়েছেন, সেই গ্রুপে আমি আপনাদেরকে হচ্ছে কোর্সের সব ডিটেলস আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওইখানে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে নাসিম স্যার আছেন, ওনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ওইখানে দেওয়া আছে। আপনি হচ্ছে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে ওনার সাথে আপনারা সরাসরি ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে, উনি আপনাদেরকে প্রসিজার্সটা দিয়ে দিবে, ঠিক আছে। আমাদের এখানে কোনো কোর্স ফি নাই, কোর্স ফি হচ্ছে ফ্রি, আমাদের শুধু অ্যাডমিশন ফি, শুধু আপনার ভর্তি হইতে জাস্ট 300 টাকা লাগবে। এবং ভর্তি হওয়ার পরে আপনি যে সুবিধাটা পাবেন, এটা আরেকবার বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আপনাকে আমরা একটা পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করব, যেখানে হচ্ছে শুধুমাত্র আপনারাই যারা ভর্তি তারা থাকবেন। এবং পাশাপাশি হচ্ছে আপনারা যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে যে একটা ফেসবুক গ্রুপের আমরা হচ্ছে প্রাইভেট অ্যাক্সেস দিব, সেখানে আপনারা এভরিডে হচ্ছে ক্লাস রেকর্ডেডগুলো ক্লাস শেষে পেয়ে যাবেন। এবং পাশাপাশি আপনাদের জন্য আমরা হচ্ছে একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ খুলবো, মানে গ্রুপ অ্যাড করব, সেখানে হচ্ছে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক আছে। আর ভর্তি হওয়ার সর্বশেষ ডেট হচ্ছে 24 তারিখ, ঠিক আছে। 24 তারিখ হচ্ছে ভর্তি হইতে আমি আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ডিটেলস দিয়ে দিয়েছি, আপনারা ওইখানে আপনারা জাস্ট নক করলে আপনারা পেয়ে যাবেন, নাসিম স্যারকে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে আপনারা ভর্তি হতে পারবেন। 300 টাকা ভর্তি ফি দিয়েই আপনি পুরো কোর্স ফ্রিতে এনরোল করতে পারবেন। এবং সপ্তাহে ক্লাস হবে 3 দিন, শনি সোম এবং বুধ, 3 দিন, শনি সোম এবং বুধ 3 দিন, রাত 9টা থেকে আপনাদের ক্লাস হবে। প্রতিদিন ক্লাস 1.5 ঘন্টা করে আপনারা পাবেন। এবং কোর্স ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আমি নিজেই থাকবো আপনাদের সাথে, কোনো সমস্যা নাই। এবং আপনাদের কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হলে আপনারা সরাসরি আমার সাথে আপনারা কানেক্টেড থাকতে পারবেন, ঠিক আছে। এবং হোয়াটসঅ্যাপেও আপনারা কানেক্টেড থাকবেন, আমরা সব ধরনের ডিটেলস আপনাদের সাথে ওইখানে শেয়ার করব। এবং বললাম যেটা, আমরা প্রত্যেক দিনের যে ম্যাটেরিয়ালস সেটি আপনারা ক্লাস শেষে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। সো যারা এখনো ভর্তি হন নাই, আমি অলরেডি কিছু আপডেট পেয়ে গেলাম যে অনেকেই ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সিট কিন্তু খুব লিমিটেড। সো দ্রুত ভর্তি হয়ে নেন, দেরি করবেন না, ঠিক আছে। আর আপনাদের সাথে আমার 31 তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হবে, 31 তারিখ রোজ শনিবার রাত 9টায়, ঠিক আছে। আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে। আর কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আমি লাস্ট টাইম নিচ্ছি, চ্যাটে আপনারা জানাতে পারেন, এর বাইরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা জানাতে পারেন, আদারওয়াইজ আজকের ক্লাস আমরা এখানেই ক্লোজ করব। আমি 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মাঝে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা জাস্ট 300 টাকা দিয়ে ভর্তি ফি হিসেবে 300 টাকা দিবেন, 300 টাকা দিয়ে ভর্তি হবেন। এরপরে আপনাদের আর 1 টাকাও খরচ করতে হবে না, পুরা কোর্স 3 মাসের একটা কোর্স, লং কোর্স, ফুল ফ্রি, কোনো ধরনের কোনো কোর্স আর এক্সট্রা কোনো কোর্স ফি বা কোনো টাকা আপনাকে পে করতে হবে না, জাস্ট 300 টাকাতে আপনি অ্যাডমিশন নিয়ে নেবেন। জি, যারা ভর্তি হতে চাচ্ছেন তারা ওই হোয়াটসঅ্যাপে আমি ডিটেল দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা লিজা, আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন, আচ্ছা আমি আপনাকে আনমিউট করে একটা পারমিশন দিচ্ছি। ঠিক আছে, আপনি আনমিউট করতে পারেন, আমি আপনাকে পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমি লিজার আব্বু। ও হ্যাঁ, জি বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, কালকে কথা বলছিলাম আপনার সাথে। হ্যাঁ, জি আজকে আমার মেয়ে গত রাত্রে এডমিশন নিছি, ওই যে এডমিশন ফর্মটা ফিল আপ করে দেওয়ার পরে আজকে আচ্ছা, পেমেন্ট করছি। স্যার, ওই নাসিম স্যার বোধহয়। জি হ্যাঁ, জি জি হ্যাঁ, ওনার সাথে আলাপ হয়েছে। তো স্যার, কথা হয়েছে এই যে আজকে তো ডেমো ক্লাস না? জি জি, আজকে আমাদের ইয়াদ ছিল, জি। ও, তো আর আর কয়দিন আছে ডেমো ক্লাস?
আপনারা হচ্ছে যারা অ্যাডমিশন, আমাদের আর বোধহয় ডেমো ক্লাস নেই, আমরা এখন ফাইনাল ক্লাস শুরু করে দেব। 31 তারিখ থেকে না ক্লাস শুরু? জি জি, 31 তারিখ থেকে আমাদের আর কোনো ডেমো ক্লাস নাই। 31 তারিখ থেকে আমরা এখন ফুল ফোর্সে আমরা একদম মেইন ক্লাসে শিফট করে যাব। আর আপনি যেহেতু অ্যাডমিট হয়ে গিয়েছেন, সো আপনি জি জাস্ট একটু ওয়েট করেন, আপনি পুরো ডিটেলসটা আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমেই পাবেন। আর ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সব ডিটেলস আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিব, কোনো সমস্যা নেই। আর আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল স্যার, জি যে জি। আমরা কি কোনো বই পাবো বা কোনো বই টই কানেক্ট করা লাগবে নাকি? না, আপনাদের কোনো বইয়ের কোনো প্রয়োজন নাই। আমি যখন যে ক্লাসে যা পড়াবো সেই ম্যাটেরিয়ালসটা আপনার ক্লাস শেষে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ইমিডিয়েট পেয়ে যাবেন পিডিএফ হিসেবে। আর হচ্ছে কোর্স আপনি তো পেয়ে যাচ্ছেন, কোর্সের রেকর্ড, আপনাকে কোনো জি বই কোনো কিছু কিনতে হবে না, কোনো কিছু না। জি জি, ঠিক আছে। ঠিক আছে ওকে। স্যার, আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। থ্যাংক না ইউ না, ঠিক আপনাকে। আছে, কোনো সময়। জি, অলরাইট, ঠিক সবাইকে আছে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি নাবা, আপনি কিছু বলতে চান? আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি নাবার আম্মু বলছিলাম যে জি এখানে কি হচ্ছে আপনার এই আপনাদের এই প্ল্যাটফর্মটা কি বাচ্চাদের জন্য নাকি শুধু অ্যাডাল্ট? হ্যাঁ, না, এখানে হচ্ছে আমাদের কোর্সটা এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যারা ক্লাস 4 বা 3-4 থেকে শুরু করে সব বয়সী করা হবে, ওইভাবে আমাদের কোর্সটা ডিজাইন করা। এটা বেসিক থেকে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যাব, এটা যে কেউ না, করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। যারা অ্যাডমিশন নেবে তাদের কি বেসিক লেভেলে রাখা হবে না অ্যাডভান্সে রাখা হবে এরকম? আমরা এটা বেসিক থেকে একদম অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাব। কয় মাসের কথা যেন বললেন, আমি তো শুনতে পাইনি এটা না। অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 মাসের কোর্স। এটা 36টা ক্লাস হবে, প্রত্যেক সপ্তাহে আপনার হচ্ছে 3 দিন করে ক্লাস হবে, শনি সোম বুধ রাত 9টায়, 9টা থেকে রাত 12:30, সরি 10:30। এবং হচ্ছে আপনার ক্লাস শেষে আমি যে ম্যাটেরিয়ালসটা দিয়ে পড়াচ্ছি সেটা পিডিএফ হিসেবে আপনারা পেয়ে যাবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। এবং ক্লাস যে রেকর্ডটা, সেই রেকর্ডটা আপনারা ওইখানে পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে ওই রেকর্ডটা আবার দেখতে পারবেন, বা কেউ যদি কোনো কারণে মিস করে থাকে সেক্ষেত্রেও রেকর্ডটা আপনারা দেখতে পারবেন। তা এই যে কোর্স এর মধ্যে আপনি বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত নিয়ে শেষ করবেন? জি জি, ওইরকমই ইনশাল্লাহ ইচ্ছা আছে। আর হচ্ছে এক একটা ব্যাচে কতজন স্টুডেন্ট? এটা হচ্ছে আমাদের তো অনলাইন সিস্টেম, এটা হচ্ছে 150 ম্যাক্সিমাম। ও আচ্ছা, জি। ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর কেউ কোনো কথা বলতে চান, কোনো প্রশ্ন? আমি লাস্ট আর একটা কোয়েশ্চেন নিব। ওকে সিয়াম, সামি, আপনি লাস্ট। জি। আর কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে ক্লাস এখানে স্টপ করে দিচ্ছি। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে 31 তারিখ থেকে। আপনারা মেন্টালি প্রিপারেশন নেন আর অ্যাডমিট হয়ে যান। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার আমার দেখা হবে। আজকের মতো আমি এখানেই ক্লোজ করছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।